হ্যাঁ রিমি জয়েন করছে, রিমি জয়েন করে গেছে, ওর একটা প্রবলেম হচ্ছে একটা কিছু, ঠিক আছে। দেবশ্রী শোনা যাচ্ছে? হ্যালো, am I audible? শুনতে পাওয়া যাচ্ছে? ভেরি গুড, ঠিক আছে ঠিক আছে, ওকে। Am I audible? Yeah, yes, perfect. All right. Okay, let's start. নাকি স্যার আমরা শুরু করি তাহলে? হ্যাঁ শুরু করো। রিমি, হ্যাঁ ঠিক আছে। First of all, please excuse me because due to some technical glitch, I could not open my camera. So I'm extremely sorry for that. Anyway, so hello and welcome. বাকিরা একটু মাইক্রোফোনটা অফ করে দেন না, বাকিরা হাউলিং হচ্ছে। স্যার একটু মাইক্রোফোনটা অফ করে দিন। Yes, others kindly mute your microphone. I think still microphone is on. প্রিন্সিপাল স্যার আপনার মাইক্রোফোনটা থেকে, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। Hello and welcome to all of you. Myself, Dr. Rimi Roy, an assistant professor in the Department of Botany at JK College, Purulia. Thank you all for taking the time to join us today to celebrate the National Science Day. Today is celebrated in honor of physicist and Nobel Prize winner Sir C.V. Raman to commemorate his discovery of a phenomenon that came to be known by his own name, the Raman effect. The theme for today's special event is Pathway of Modern Research. Now, to initiate today's special event, I would like to request respected Dr. Santanu Chattopadhyay sir, the principal of JK College, Purulia, to kindly commence the welcome address. Please, sir. Thank you, Rimi. Am I audible? Our respected research person today, Professor Deboshree Ghosh, Suman Chakrabarty, our IQAC, Ashoke, the coordinator, Dr. Anirban, Panda, and our colleagues, and our most beloved students of our college and from other colleges. From JK College, Purulia, I welcome you in this webinar on the occasion of National Science Day. All of you know that today is 28th February, the date of invention of Raman effect. And it took place in the same laboratory where Deboshree Ghosh will deliver his lecture. Raman effect in also celebrate Science Day on. Yes, ma'am, please. Okay. Is my screen visible? clearly. Yes, it is visible, ma'am. Great. First, let me thank Dr. Roy for this very kind introduction and the organizers, especially Dr. Chattopadhyay and Dr. Anirban Panda for giving me this opportunity to talk to you. And I will try to mix English and Bengali, and I will try my level best.
আমি অ্যাকচুয়ালি বাংলায় সবকটা টার্ম জানি না, তাই জন্য আমাকে ইংলিশ ব্যবহার করতেই হবে আর কি। Sure, ma'am. That's okay. Okay, great. So, আজকে আমরা কথা বলবো about light matter interaction in biology. And it so happens যে আজকে মানে ন্যাশনাল সায়েন্স ডেতেও in some form of light matter interaction, which is what Raman effect is, that is being commemorated and all of that. কিন্তু ওই ক্ষেত্রে light matter interaction is in the vibrational states. আমি যেটা নিয়ে কথা বলতে যাব সেটা হচ্ছে mainly light matter interactions of electronic states. We'll see what that means. Okay, so don't worry. And it also happens যে আমি experimentally কাজ করি না, in the sense যে আমি computation use করে light matter interaction কে বোঝার চেষ্টা করি, especially in biological systems, although I am a chemist. Okay. So firstly, when we talk about light, আমরা তো different wavelengths of light নিয়ে কথা বলেই থাকি. One second. So different wavelengths of light নিয়ে কথা বলেই থাকি, and depending on the wavelength range, the energy of light increases. Again, এইখানটা এই রিজনটা UV and visible এই রেঞ্জটা দেখলে দেখা যায় যে the approximate scale of the wavelength মানে 10 to the power -6 to 10 to the power -8 nanometers that is the range যেখানে it can interact with molecules, materials, and all of that. And since I'm talking of light matter interaction, I'm obviously a range of wavelengths a maximum interested. And again, some characteristics of light যেটা নিয়ে আমরা সবাই খুবই aware, those are wavelength, which is essentially the distance between each peak heights, or you can also talk about the peak troughs, whichever way. The amplitude, যেটা basically হচ্ছে what is the height of the peak, frequency, একটা second বা একটা millisecond বা whatever, how many number of these beats happen, and all of these we know are related to energy. So this is nothing new to any of you, I'm sure. So এখন light matter interaction জিনিসটা কি? So ground state এ আমরা যখন একটা molecule নিয়ে ভাবি, আমরা ভাবি যে তাতে different numbers of orbitals আছে, আর তার highest occupied molecular orbital অবধি is populated, there are electrons in it. After that, LUMO onwards যে orbital গুলো আছে সেগুলো ফাঁকা আছে, vacant orbital. So essentially একটা minimal model of matter যদি ভাবি, then this is what it looks like. So there are two electrons sitting in the HOMO, and let's say for simplicity আমার just দুটোই orbital আছে, একটা orbital filled, একটা orbital unfilled. That's the minimal model. Now when I shine light on it, light comes with energy h nu. Because of that, একটা electronকে আমি excite করতে পারি to the next orbital, which is LUMO. And so I have an electron configuration that looks like this. So এটা হচ্ছে আমার excited state of the matter. Now once the matter is in the excited state, এরপরে কি কি phenomena ঘটতে পারে? Well, first thing that can happen is energy transfer হতে পারে, কারণ mostly আমরা যখন একটা মলিকিউলে লাইট শাইন করছি, মলিকিউলটার চারপাশে আরো অনেক মলিকিউল আছে, মেবি মলিকিউলটা একটা মেটেরিয়াল ক্রিস্টালে রয়েছে, সো তার পাশাপাশি তো প্রচুর অন্য মলিকিউল আছে, and their energy levels are also similarly spaced, sometimes a bit lower, sometimes a bit higher, depending on the molecule, depending on কি জিওমেট্রিতে আছে, কিরকম ভাবে ভাইব্রেট করছে, and so on. তাহলে যদি দুটো মলিকিউল পাশাপাশি থাকে, একটা থেকে আরেকটা এনার্জি ট্রান্সফার হতে পারে. So now instead of molecule B being excited, I have molecule A being excited, and the molecule B has gone down to the ground state. This can happen, and while this happens, there can be reactions that take place. We'll see what. Essentially আমি এতক্ষণ যেটা নিয়ে কথা বললাম সেই জিনিসটা আমরা সবাই স্পেকট্রোস্কোপিতে to some extent পড়েছি. It is all the processes of Jablonski diagram. So light দিলে সেটা absorbed হয়ে some excited state এ গেল, সেই excited state এ
সেই স্টেটটার লোয়েস্ট ভাইব্রেশনাল স্টেটে এসে সেখান থেকে ফ্লুরেস করবে। দিস এক্সাইটেড স্টেট নিড নট নেসেসারিলি বি দ্য লোয়েস্ট এক্সাইটেড স্টেট, ইটস অনলি দ্য অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ এক্সাইটেড স্টেট। কারণ আমরা সবাই সিলেকশন রুলস পড়েছি, তো ফার্স্ট এক্সাইটেড স্টেটটাই যে সবসময় ব্রাইট স্টেট হবে এমন কথা নয়। Okay, please interrupt me if some of it is not making sense, because I'm not used to, firstly, I'm not used to speaking in Bengali, so tate oshubidhe jodi hoy, so please let me know. Okay, so that's fluorescence. Similarly, jodi singlet state theke emit na kore triplet state theke emit kore, that would be phosphorescence. What other kind of energy transfer processes can happen? একটা ছোট example দিই। Have you all heard of carotenoids? This is a question I'm asking to the students, and I will really want an answer. Yes, ma'am. Where have you heard the name carotenoids from? Carotenoids কিসে আছে? Carrot. Carrot আছে, আর কিছুতে? Retina te. হ্যাঁ, retina তো correct. আর টমেটো তেও আছে। So it's basically ওই যে অরেঞ্জ কালারটা তৈরি হয় সেটা হচ্ছে ক্যারোটিন বা ক্যারোটিনয়েড থেকে। So what happens হচ্ছে যে in most of these light harvesting system একটা ক্যারোটিনয়েড থাকে, তার খুব কাছাকাছি একটা ক্লোরোফিল মলিকিউল থাকে। যখন লাইট ইনসিডেন্ট হয় ওই মেটেরিয়ালটা, ওই প্রোটিনটার উপর, তখন যেটা ফার্স্ট অ্যাবসর্ব করে সেটা হচ্ছে ক্যারোটিনয়েডটা। এবং ক্যারোটিনয়েডটা অ্যাবসর্ব করে নট ইন দ্য ফার্স্ট এক্সাইটেড স্টেট, ইউ সি এটা হচ্ছে ফার্স্ট এক্সাইটেড স্টেট, ইট গেটস অ্যাবসর্বড ইনটু দ্য সেকেন্ড এক্সাইটেড স্টেট, কারণ সেকেন্ড এক্সাইটেড স্টেটটা হচ্ছে অপটিক্যালি ব্রাইট। আফটার দ্যাট হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ পাশের যে ক্লোরোফিলটা আছে সেইটায় এই এক্সাইটেশনটা ট্রান্সফার হয়, মানে এনার্জি ট্রান্সফার হয়। সেটা আইদার এই S2 স্টেট থেকে ক্লোরোফিলের একটা QX স্টেটে যেতে পারে, বা ইট ক্যান কাম ডাউন টু দ্য S1 স্টেট অ্যান্ড গো টু দ্য QI স্টেট। Now, তোমরা যারা আর কি স্পেকট্রোস্কোপি পড়েছো, you can clearly understand why it goes to the S2 state and not the S1 state, because of the term symbols, right? একটা AG state, AG symmetry state থেকে তো একটা AG symmetry state-এ আমি অ্যাবসর্ব করাতে পারবো না, বিকজ মাঝখানে আমার ট্রানজিশন ডাইপোল মোমেন্টটা রেখে সেই ইন্টেগ্রালটাকে নন জিরো হতে হবে, রাইট? So it has to go to the BU state first. Optically active এটা এইটা হবে, then it can come down to the S1 state. Nobody is stopping it. So these are the kind of processes that can happen in biology, because now I've shifted gear from a chemical system to a biological system. Okay. So now again, I will ask some of the students to pitch in. So এখানে একটা question করা আছে, where in our life do we think of light matter interaction? Can you give some examples? Students? Ma'am, photosynthesis. Photosynthesis. Some other example? More? আর কোথায় কোথায় লাইট ম্যাটার ইন্টারাকশন হয় বায়োলজিতে? ম্যাম ভিটামিন ডি টা আমরা যে পাই। হ্যাঁ, ভিটামিন ডিটা কিন্তু absolutely that is one process, but okay, that is one more. Anything else? এক্ষুনি তোমরা একটু আগেই আরেকটা কথা বলেছিলে, ক্যারোটিন কোথায় আছে জিজ্ঞেস করায়। Vision, right? You guys mentioned যে চোখে আছে ক্যারোটিন। আমাদের দেখতে গেলে তো লাইট ম্যাটার ইন্টারাকশন হতেই হবে, রাইট? আদারওয়াইজ আমরা দেখবো কি করে? So in vision process, another thing that আমাদের গ্রুপে প্রচুর কাজ হয়, তাই জন্য আমি এটা দিয়েছি, but maybe you are aware of it, maybe not. Sunlight interacts with the skin, right? হয়তো শুনবে যে there is sun damage that happens to our skin যদি খুব বেশি UV radiation তার উপর ইনসিডেন্ট হয়, সেইগুলো শুনে থাকবে। So that's sunlight with our skin. And finally, something you may or may not have heard is prebiotic chemistry. In the sense that before life came on Earth, or rather when life was coming to our Earth,
that itself সেই প্রসেসটাও পুরো লাইট মিডিয়েটেড একটা প্রসেস। ওকে, so there's quite a few examples of light matter interaction, and it seems light is indeed important for life. So let's see a few examples of light matter interaction and what I'm talking about. This is a light harvesting molecule, a photosynthetic center. Okay, incidentally, this looks pretty fascinating and pretty, right? Incidentally, you see these green molecules and the yellow ones, right? So the structure of the green one is this one, which is a bacteriochlorophyll, and the yellow one is the beta carotene. Okay, so this is what a carotene looks like, and as you can see, there's a lot of conjugation. Generally সব ক্লোরোফিলে এই সব কি বলে সব ক্রোমোফোরেই দেখবে, মানে যেখানেই লাইট অ্যাবজর্বড হয় দেয়ারস আ লট অফ কনজুগেশন, অনেক কটা ডাবল বন্ড সিঙ্গেল বন্ড এরকম অল্টারনেশন থাকে, বিকজ দ্যাট উইল ব্রিং ডাউন দ্য এনার্জি রেঞ্জ where it absorbs to the UV visible range. That's why we have this pretty orange color of carotene, right, of beta carotene. So essentially it is this yellow stuff which is efficiently captures the sunlight in the range of 400 to 500 nanometers. After it captures the sunlight, it moves it into the chlorophyll, and then it hops into different sites, and essentially that's how photosynthesis occurs. We call this transfer as Foster resonance energy transfer. Okay, so let's say somebody wants to study this mechanism. মানে বায়োলজিক্যাল এক্সপেরিমেন্ট করে তো আমি জানবো যে ঠিক আছে এই প্রোটিনটা অ্যাবজর্ব করে, মিটে গেল, হয়ে গেল। তারপরে কি করে জানবো যে কি কোন স্টেটে গিয়ে অ্যাবজর্ব করে, তারপরে কোথায় যায়, হাউ দিস হোল প্রসেস আকার্স, এই ধরনের প্রশ্নগুলো যখন করতে শুরু করা হয়, দেন ইট বিকামস মোর অফ আ কেমিস্ট অ্যারেনা. A chemist talks about a molecule, molecular states, molecular state কোনগুলো energy absorb করবে, and so on and so forth. Another important point I will hopefully convey, or at least I'll try to convey, যে computational chemistry has a uniquely molecular perspective. মানে আমরা যখন কেমিস্ট্রি পড়ি বা কেমিস্ট্রি এক্সপেরিমেন্ট করি, it is more about let's say 1 milliliter solvent নিয়ে তাতে 1 milligram something মেশাই, তো that means হাজার হাজার মলিকিউল or even কোটি কোটি মলিকিউলে কিছু একটা ঘটছে. So that's a more কি বলবো average picture that we see in many of the experiments. However, যখন আমরা কম্পিউটেশন করি তখন আমরা 1 মলিকিউল বা 2 মলিকিউল বা ফিউ মলিকিউলস নিয়ে কাজ করি, যে কারণে আমরা ইউনিকলি মলিকুলার মেকানিজম বা মলিকুলার পিকচারটা পুরোপুরি চোখের সামনে দেখতে পাই. ইন আদার ওয়ার্ডস, আমরা অর্গানিক কেমিস্ট্রিতে যে অ্যারো পুশিং গুলো দেখি, সেই অ্যারো পুশিং গুলো যেন আমরা কম্পিউটারের মাধ্যমে সামওয়াট রিক্রিয়েট করব, সেটাই হচ্ছে আমাদের এম অ্যাজ আ কম্পিউটেশনাল কেমিস্ট. Let's look at a few more examples of this kind. This is a light gated channel. These kind of channels actually the fission process etc. তাতে important হবে এরকম ধরনের channels. And এই চ্যানেলটার ক্ষেত্রে এটা সোডিয়াম চ্যানেল, it doesn't matter ওখানে কি ions যাচ্ছে. In other words, সেই সব কটা চ্যানেলেই এরকম একটা some kind of a cycle থাকবে, and if you see the first part of the cycle, that is light activated. So এই মলিকিউলটা দিব্যি চুপচাপ বসেছিল, ডার্ক রুমে চুপচাপ বসেছিল, কিছু ঘটছিল না, light gets into this molecule and it therefore starts the first part of the reaction. So তার মানে excited state এ গেল. Once it goes to the excited state, the excited state reaction profile, আমরা সবাই reaction coordinate জানি কি, right? So সেখানে reactant product, মাঝখানে একটা barrier etc. থাকবে. So now once you are in the excited states, সেই reaction profile টা খুব different হবে, and it so happens that in these kind of molecules, সেই reaction profile টা, in other words সেই energy barrier টা much lower than ground state processes, and therefore all these processes would happen only in excited state. এখানেও দেখবে যে the main molecule that is playing the big role, এখানে মাঝখানে যে kind of bluish green molecule টা,
This has quite a few of these conjugations, single bond, double bond, that kind of a pattern. It's a retinal molecule, and this retinal molecule can undergo cis-trans isomerization in the excited state. In the ground state, this cis-trans barrier is pretty high. ওটা আমরা জাস্ট এমনি হিট দিয়ে বরং কিছুতে মুভ করতে পারবো না, তাহলে তো মানে সে ব্লাস্ট ফার্নেসে পুড়ে দিতে হবে or something like that. But in the excited state, the barrier is much lower, and therefore this process will start. And once this process starts, in other words, this isomerization, সেটার জন্য তোমার চারপাশের protein structure change হবে, and therefore the rest of the process. So essentially, light is kind of giving these processes a kind of initial kick so that the rest of the reaction happens. This is the mess of a structure that melanin has. Melanin, if you know, is basically the brownish black pigment যেটা আমাদের স্কিনে আছে, and এই brownish black pigment আছে বলেই এটা almost সব wavelength of sunlight absorb করতে পারে. This is pretty unique. সব মলিকিউলের কিন্তু একটা দুটো পাঁচটা whatever wavelength থাকে যেখানে ওরা maximally absorb করে. Melanin absorbs everything in the sunlight spectrum. Or after absorbing all of that, it has certain mechanism to quench that energy. কারণ ওই এনার্জিটা নিয়ে তো শরীরের মধ্যে কি হবে, তারপরে তো সেটাকে কোথাও একটা যেতে হবে. So that's what melanin does. Maybe if we have time, we'll talk about that a little bit. Another reaction that actually we in our lab are quite interested in. Have you guys heard the name of green fluorescent protein? Have you heard of jellyfish? Yes, ma'am. Yes, ma'am. You know, so jellyfish এর ছবি দেখলেই দেখা যায় যে বেশ glow করছে, ডার্কেও, almost ডার্কেও, right? So it glows. So ওই greenish glowটা আসে হচ্ছে এরকম fluorescent proteins থেকে, called a green fluorescent protein. Again, that protein has a pretty nice structure. বেশ একটা kind of ব্যারেলের মতো স্ট্রাকচার, আর ব্যারেলটার মাঝখানে বসে থাকে ক্রোমোফোরটাকে এরকম দেখতে। And it so happens যে so প্রথম যখন এটা আবিষ্কার হয়েছিল তখন একটা জেলিফিশ কল্ড অ্যাকোয়ারিয়া ভিক্টোরিয়া, তাতে এটা প্রথম আইসোলেটেড হয়েছিল, and that was a green colored protein. But later on people have seen যে শুধু গ্রিন কালার নয়, there are many proteins যেটা ব্লু থেকে রেড ডিফারেন্ট কালারে ফ্লুরেস করে, and in fact তারপরে লোকেরা ওগুলোকে ইঞ্জিনিয়ার করে ডিফারেন্ট স্পেকট্রাম তৈরি করেছে বা ডিফারেন্ট সেন্সর্স তৈরি করেছে। মানে ধরা যাক ওটা যদি অ্যাসিডিক মিডিয়ামে থাকে তাহলে ব্লু এমিট করে, যদি বেসিক মিডিয়ামে থাকে তাহলে রেড এমিট করে, and so on and so forth. So using that, what can be done is we can study the processes inside a cell. কারণ সেলের ভেতর তো কি ঘটছে সেটা দেখা অতটা সহজ নাও হতে পারে. So if you tag with a green fluorescent protein or any fluorescent protein actually, you can see the environment in which the cellular processes are occurring. মানে তার pH কত বা তার redox potential কত, those kind of questions. The last example in this kind of montage is is basically prebiotic chemistry. So what that is basically originally in Earth before life, there were molecules like ammonia, water, HCN, and so on, small molecules. ডিএনএ বা আরএনএ এই ধরনের সিস্টেমগুলো তখনও তৈরি হয়নি, অবভিয়াসলি, বিকজ লাইফ আসেনি। So once light shines on these small molecules, actually they can form DNA, RNA, and so on, or rather the building blocks of DNA, RNA, and therefore life basically begins from there. So in fact, it was light that brought us our life in Earth. So if you see the common theme in all of these is that light provides a quanta of energy. And now if you actually transform a quanta of sunlight te kotota energy ache, that's actually pretty high. Mane that's pretty high, pretty
higher than what you can afford to do by heating a beaker or things like that. So essentially তোমার সিস্টেমের মধ্যে একটা বিশাল বেশি amount of energy এসে গেল, and that energy basically allows these excited molecules and atoms to do their reactions in the excited state or energy transfer and stuff like that. And that starts a cycle of reactions that kind of goes through. And why I say cycle is because in life, again, none of these proteins will get deactivated after one exposure to light, right? That is why we continue to live, and that is why life sustains. মানে তা না হলে তো সবকিছু বন্ধ হয়ে যেত, একবার একটা সাইকেল হলো ব্যাস থেমে গেল, সেরকম তো হয় না. All of these are kind of enzymatic processes in some way, I would say, where you regenerate the original form of the biological system. And our research is essentially, it deals with understanding the mechanism, the reaction mechanism, but in the excited state. So unfortunately এবার দু একটা ইকুয়েশন আছে, ইকুয়েশন গুলো না বুঝলেও খুব একটা অসুবিধা নেই, আমি খানিকটা বলে দেবো, or rather most important part গুলো পয়েন্ট আউট করে দেবো. সো এসেনশিয়ালি আমাদের যদি একটা লাইট ম্যাটার ইন্টারাকশন দেখতে হয়, তাহলে প্রথমেই তার হ্যামিল্টনিয়ানটা লিখতে হবে. হ্যামিল্টনিয়ান বলেই সেটা ঘুমিয়ে পড়ার কোনো কারণ নেই. এটা হচ্ছে মলিকিউলটার হ্যামিল্টনিয়ান, কিছুই লিখিনি, একটা এইচ এর সাবস্ক্রিপ্ট এম দিয়েছি কারণ এটা মলিকিউল, ঠিক আছে, ভালো কথা. আর তার সঙ্গে ইন্টারাক্ট কি করছে না, এই some kind of electromagnetic wave. So some kind of a wave, you see V0 sin omega t, which is just the light wave or whatever. And some kind of an approximation is taken, যার থেকে অ্যাকচুয়ালি আমাদের যে সিলেকশন রুলস গুলো আমরা বইতে পড়ি, সেই সিলেকশন রুল গুলো এই থেকে ডিরাইভ করা যায়. অ্যাকচুয়ালি কোয়াইট এলিগেন্ট ডেরিভেশনস আছে, বাট এনিওয়েজ আই উইল নট গো ইনটু দোজ ডেরিভেশনস. সো আমাকে এই লাইট ম্যাটার ইন্টারাকশনটা বুঝতে গেলে প্রথম যেটা বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে হাউ টু সলভ ফর HM. মানে আমার মলিকিউলটার প্রতিটা এনার্জি লেভেল কোথায় কোথায় আছে সেটা পুরোপুরি বুঝতে পারলে তখনই আমি বুঝতে পারবো তাতে লাইট দিলে সেটা কোন স্টেটে যাবে, সেই স্টেট থেকে এনার্জি ট্রান্সফার হয়ে কোথায় যাবে, অল দ্য রিয়াকশনস দ্যাট উইল হ্যাপেন ইন দ্য এক্সাইটেড স্টেট অ্যান্ড সো অন. সো তার মানে আমাকে HM এই বস্তুটাকে খুব ভালো করে সলভ করতে হবে, খুব অ্যাকিউরেটলি. Essentially we will take resort in Schrodinger equation, মানে ওই যে HM টা বলেছি সেইটা Schrodinger ইকুয়েশনে ফেলে তার সলিউশনটা বার করতে চাই. ইন আদার ওয়ার্ডস সেই তার ওয়েভ ফাংশন অ্যান্ড এনার্জি. সো এই হ্যামিল্টনিয়ানটা কেমন দেখতে? এই হ্যামিল্টনিয়ানটা হবে মলিকিউলার হ্যামিল্টনিয়ান. এবার মলিকিউলে কি আছে? মলিকিউলে অ্যাটম আছে, ইলেকট্রন আছে, আর তো কিছুই নেই. মানে অ্যাটম সেন্টার, ইন দ্য আদার ওয়ার্ডস নিউক্লিয়াস আছে আর ইলেকট্রনস আছে. এখানে আমি এগেন একটা মিনিমাল মডেল হিসেবে যেখানে জাস্ট দুটো অ্যাটম আছে এবং দুটো ইলেকট্রন আছে সেরকম একটা সিস্টেম নিয়েছি. In general, there will be many atoms, many nuclei, and many electrons. Okay. Again, don't worry, it's not so complicated. So the first term, এই হ্যামিল্টনিয়ানটার হবে কাইনেটিক এনার্জি অফ দ্য ইলেকট্রন. ভেতরটা না বুঝলেও চলবে, কিন্তু এটা যেটা বসে আছে সেটা হচ্ছে কাইনেটিক এনার্জি অফ দ্য ইলেকট্রন. তার কারণ ইলেকট্রনগুলো চারদিকে মুভ করছে, সো অফকোর্স ইট হ্যাজ সাম কাইনেটিক এনার্জি. সিমিলারলি নিউক্লিয়াস গুলো তো মুভ করছে, একেবারে তো চুপচাপ বসে নেই. So তার কাইনেটিক এনার্জিও আমায় নিতে হবে. Again, I don't need to care about what's inside. Now, about the interactions, there should be an electron-electron repulsion. কারণ ইলেকট্রন গুলো সবকটাই নেগেটিভলি চার্জড, সো নেগেটিভলি চার্জ পার্টিকেল একে অপরকে রিপেল করবে. And how will it repel? It is nothing but Coulomb's law. Coulomb's law হচ্ছে charge Q1 Q2 by R, right? So প্রতিটা Q1 এখানে হচ্ছে E because electronic charge is E, and in the denominator you have Rij, the distance between the two electrons, the distance between the electrons here. Similarly, if I think about the nuclei, they are also positively charged always, and the nuclear repulsion now therefore can be written in this way. যেখানে you'll see ওপরটায় আমি মাল্টিপ্লাই করেছি ZA ZB দিয়ে, জাস্ট বিকজ নিউক্লিয়াই তো এক ধরনের নয়, ইলেকট্রন তো এক ধরনেরই হয়, তার চার্জ E হয়, কিন্তু ডিফারেন্ট নিউক্লিয়াই will have a different nuclear charge, so it's multiplied by the nuclear charges, so ZA ZB, and the denominator again has the distance between the nucleus.
RARB or RAB. And the final interaction that there is the nuclear electronic attraction. Why attraction? Because the nucleus is always positively charged and the electron is always negatively charged. And therefore you see this negative sign over here. So this is an attraction term. So তার মানে এই পাঁচটা টার্মের বাইরে আর কিছু থাকার কথা নয় আমার হ্যামিল্টনিয়ানটা, যদিও অলরেডি বেশ কমপ্লিকেটেড দেখাচ্ছে হ্যামিল্টনিয়ানটাকে। লেটস সি হোয়াট উই ক্যান ডু উইথ দিস। Okay, so first thing we do is called Born-Oppenheimer approximation. Again, it's actually not that complicated an approximation. We all know the electron nucleus এর থেকে অনেকটা লাইট, মানে হাজার গুণের বেশি light, right? So the electrons are supposed to move a lot faster কারণ lighter particle তো অনেক fast move করবে। Okay, so তাহলে সেই রকম সিচুয়েশনে আমি বলতে পারি যে কাইনেটিক এনার্জি অফ দ্য নিউক্লিয়াস ইজ নেগলিজিবল, মানে উইথ রেসপেক্ট টু দ্য ইলেকট্রন, কারণ মানে ইলেকট্রনটা অনেক ফাস্টার মুভ করছে নিউক্লিয়াসের চেয়ে। সো তাই জন্য এটাকে আমি নেগলেক্ট করলাম। তো একটা টার্ম গেল, বাঁচা গেল, চারটে টার্ম পড়ে রইল। অ্যানাদার থিং ইজ, যদি নিউক্লিয়াসটাকে ধরেই নি যে ফিক্সড, তাহলে নিউক্লিয়ার ইন্টারাকশন এই যে টার্মটা, এটাও তো ফিক্সড, এটা জিরো নয়, আমি একবারও জিরো বলছি না, কিন্তু এটা তো ফিক্সড টার্ম। তো শুধু ফিক্সড টার্মটাকে তো নিয়ে আমার বয়ে বেড়ানোর কোনো দরকার নেই। আমি বাকি পার্ট অফ দ্য হ্যামিল্টনিয়ান যদি সলভ করতে পারি তাহলেই আমার কাজ মিটে যায় আর কি। ওকে, সো তাই করব। সো নাও ইনস্টেড অফ আ 5 term Hamiltonian, I have a Hamiltonian which has 3 terms. It's a bit better, still pretty horrible looking. Okay, let's see. So এইবারে আমি কি বলেছিলাম? আমি বলেছিলাম যে আমি ওই পুরো সিস্টেমটার যে প্রোটিনটা রয়েছে, যে কোনো প্রোটিন, সেই প্রোটিনের এনার্জি স্টেটস ক্যালকুলেট করব। Now that is going to be quite complicated, right? অতগুলো atoms আছে, অতগুলো electrons আছে, this will be a too heavy a calculation. But we can be bright about it, right? We can think about যে we all know যে প্রোটিনে একটা অ্যাক্টিভ সাইট থাকে অলমোস্ট অলওয়েজ। সো সেই অ্যাক্টিভ সাইটের অ্যাটমগুলো যদি আমি প্রপারলি ডেসক্রাইব করি আর ভাবি যে রেস্ট অফ দ্য অ্যাটমসগুলো যেন চুপচাপ বসে আছে, তারা এমন কিছু করছে না, ইভেন ইলেকট্রনস, তারা যেন জাস্ট একটা চার্জ দিচ্ছে, এই একটা কাইন্ড অফ ফিল্ড দিচ্ছে এই মাঝখানের যে অ্যাক্টিভ সাইট সেইটাকে। সো অ্যাক্টিভ সাইটটাকে আমি খুব ভালোভাবে এক্সপ্রেস করলাম, and the rest of it I have kind of taken in a very coarse grain way, মানে কাইন্ড অফ যেন অত কিছু জানতে চাই না, ঠিক আছে এটার উপর একটা এদিকে ফিল্ড পড়ছে, ওইটুকুই জানবো, ওরকম টাইপের একটা কিছু অ্যাপ্রক্সিমেশন করলাম। এই আইডিয়াটা অ্যাকচুয়ালি ইজ ইন দ্য হার্ট অফ মাল্টি স্কেল মডেলিং। মাল্টি স্কেল ব্যাপারটা কি? ওকে, সো প্রথম কথা আমাদের এটা বুঝতে হবে যে দেয়ারস কোয়াইট আ ফিউ ডিফারেন্ট লেংথ স্কেলস অ্যান্ড টাইম স্কেলস যেটার ওপর আমরা প্রশ্নগুলো করি, রাইট? আমরা তো একটা জলের মলিকিউলের ওপরে, জলের মলিকিউলকে নিয়ে একটা প্রশ্ন করতে পারি, বা আমি এক বাকেট জল নিয়ে একটা প্রশ্ন করতে পারি, রাইট? সো একটা সিঙ্গল ওয়াটার মলিকিউল প্রবাবলি উইল বি অফ দি অর্ডার অফ length scale of the order of 10 to the power minus 12 meters, right? কিন্তু একটা যদি একটা bucket of জল নি, that would be like a meter long something, or at least a 10 to the power minus 1 meter long something. So there are quite a few different length scales that a system can occur in. Similarly, time scales. Time scale আমরা কয়েকটা এক্সাম্পল অ্যাকচুয়ালি স্পেকট্রোস্কোপিতে পড়ি। For example, fluorescence at time scale. Acha, I don't know this. Have you guys studied spectroscopy? Yes, ma'am. Okay, great. So fluorescence at time scale ki? Fluorescence পড়েছো তো? না ম্যাম, ওইটা এখনো হয়নি। Fluorescence হয়নি, okay. So, okay, fluorescence at time scale হয় nanoseconds to picoseconds to nanoseconds, okay. Similarly, phosphorescence, which again যখন ওই সব আসবে তখন জানা যাবে যে phosphorescence is slower than fluorescence because it is spin not allowed, মানে ট্রিপলেট থেকে সিঙ্গলেটে আসবে তো। So phosphorescence is even slower, nanoseconds to
microseconds. So তার মানে এইখানে ন্যানোসেকেন্ড, মাইক্রোসেকেন্ড, microsecond, millisecond, and so on. So তার মানে ডিফারেন্ট লেন্থ স্কেলসে ডিফারেন্ট ফেনোমেনা ঘটছে। এবার আমরা তো একটা ফেনোমেনা দেখতে চাই বা আরেকটা ফেনোমেনা দেখতে চাই বা অন্য একটা ফেনোমেনা দেখতে চাই। So if that is the case, we can find out the method that is appropriate for the length scale I'm interested in, and for the time scale I'm interested in, and the length scale I'm interested in. So that is how much of how we query these systems work in. And the reason why it works is actually understandable. ধরা যাক আমি একটা রিয়াকশনের মেকানিজম দেখতে চাইছি যে রিয়াকশনটা ঘটছে অফ দি অর্ডার অফ সেকেন্ডস অর মাইক্রোসেকেন্ডস, ওকে? সো মানে অ্যাকচুয়ালি বিকারের রিয়াকশনটা দেখছি, সেইটা দেখার সময় তো আমার জানার দরকার নেই প্রতিটা ওয়াটার মলিকিউল ঠিক কি করলো, প্রতি ন্যানো সেকেন্ডে কি ঘটলো, প্রতি পিকো সেকেন্ডে কি ঘটলো, অত তো জানার আমার দরকার নেই। তার কারণ ওই যে ঘটনাগুলো সেগুলো যেন অ্যাভারেজড আউট হয়ে যাচ্ছে, সেগুলো সেরকম অনেক অনেক ঘটনা ঘটছে, ঘটে অ্যাভারেজড আউট হয়ে যাচ্ছে, and finally at one point we are having that reaction which is happening at second time scales, let's say. So একটা সেকেন্ড টাইম স্কেলের ফেনোমেনা দেখার জন্য আমাদের ফেমটো সেকেন্ডের বা পিকো সেকেন্ডের ইনফরমেশন দরকার নেই, সেটাকে বলতে পারি ও যা হচ্ছে ঠিক আছে, একটা অ্যাভারেজ কিছু হচ্ছে। Similarly, the same thing can be said about length scale. For example, আমি যদি একটা বলি যে একটা বাকেটের জলের টেম্পারেচার কত, সেটার জন্য তোমার প্রতিটা জলের ভাইব্রেশনাল স্টেট দেখার দরকার নেই, সে তো মানে পাগল হয়ে যাব, মানে সেই অত ভাইব্রেশনাল স্টেট জেনে লিখবই বা কোথায়, করবই বা কি? So none of that is actually necessary. So these length scales and time scales, they actually separate out depending on the questions we are asking. So তাই জন্য আমরা যেটা করতে পারি, এইরকম একটা বড় সিস্টেম হলে, ওয়েল বড় ইজ নাও রিলেটিভ, কারণ এক বাকেট জলের কথা বলছিলাম, এটা এক বাকেট জলের চেয়ে অনেক ছোট, কিন্তু অবভিয়াসলি একটা ওয়াটার মলিকিউলের চেয়ে অনেক বড়। হ্যাঁ, একটা প্রোটিন মলিকিউল। সো প্রোটিনের আমি খালি অ্যাক্টিভ পার্টটাকে, অ্যাক্টিভ সাইডটাকে আমি কোয়ান্টাম মেকানিক্যালি ডিল করতে পারি, অ্যান্ড দ্য রেস্ট অফ ইট আমি বললাম যে ওরা যেন ক্লাসিক্যাল পার্টিকেলের মতো আছে, তারা এমন কিছুই কাজকর্ম করছে না, ওরা জাস্ট নিজেদের মতো একটু একটু নড়াচড়া করছে, অ্যান্ড দে আর গিভিং আ ফিল্ড, এফেক্টিভ ফিল্ড টু দিস কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল পার্ট। সো তার মানে কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল পার্টের একটা ইলেকট্রনিক স্টেটস আছে, মানে ওই যে ডিফারেন্ট স্টেট যেখানে আমরা দিয়ে এনার্জি লাইট পড়লে যেখানে আর কি অ্যাবসর্বড হয়, সেরকম ডিফারেন্ট স্টেটস আছে, এবং ওই স্টেটস গুলোর রিলেটিভ ওরিয়েন্টেশন ইজ চেঞ্জিং আ লিটল বিট ডিউ টু দ্য রেস্ট অফ দ্য সিস্টেমস। Okay, so this actually was the idea that indeed won the Nobel Prize in 2013. Okay, so what they did, and I think the next speaker is better person to talk about because he actually did a postdoc with one of these people. So what he did was he actually separated protein into active site and the rest of the system, এবং এইখানে দেখা যাচ্ছে যদি রেস্ট অফ দ্য সিস্টেম না থাকতো, মানে যদি রিয়াকশনটা প্রোটিনের মধ্যে না হয়ে ধরা যাক জলের মধ্যে হচ্ছে বা ভ্যাকিউমে হচ্ছে, তাহলে এই রকম একটা activation energy barrier থাকতো। But now that it is actually happening in a protein, this activation energy barrier reduces. সেটাই basically how all enzymes work, right? Enzyme তো activation energy barrier টা কমায়। So they actually showed this mechanism through their first QMMM calculation in 1976. Okay, so now I have shed quite a lot of weight. আমি অনেকখানি আনইম্পর্টেন্ট জিনিস বা লেস ইম্পর্টেন্ট জিনিসকে মানে কিছু না করে দিয়েছি, কাইন্ড অফ ওটা আর সলভ করছি না কোয়ান্টাম মেকানিক্যালি, কিন্তু তাও তো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্টটা তো পড়ে রয়েছে, সেটাকে আমায় কোয়ান্টাম মেকানিক্যালি সলভ করতে হবে। তার মানে এই হ্যামিল্টনিয়ানটার কি এনার্জি সেইটা আমাকে ক্যালকুলেট করতে হবে। So সেটার জন্য actually there's something called a variational principle.
ভেরিয়েশনাল প্রিন্সিপাল অ্যাকচুয়ালি ইজ অ্যান অ্যাস্টাউন্ডিং স্টেটমেন্ট। এটা অ্যাকচুয়ালি আমি বলতে চাই, যদিও এটা হয়তো একটু কমপ্লিকেটেড হয়ে যাচ্ছে। সো আমরা যদি যে কোনো ট্রায়াল ওয়েভ ফাংশন নিই, এটা অ্যাকচুয়ালি ম্যাথমেটিক্যাল থিওরেম অরিজিনালি এসেছিল সেখান থেকে। আমরা যদি যে কোনো একটা ওয়েভ ফাংশন নিয়ে, যে কোনো মন গড়া ওয়েভ ফাংশন, ঘুম থেকে উঠে স্বপ্নে যে ওয়েভ ফাংশন দেখেছি সেই ওয়েভ ফাংশনটা দিয়ে এইভাবে আমরা যদি এনার্জি ক্যালকুলেট করি একটা হ্যামিল্টনিয়ানের, সেই এনার্জিটা সব সময় সেই হ্যামিল্টনিয়ানের ট্রু এনার্জির চেয়ে হায়ার হয়। ওকে, তো তার মানে আমি যা ইচ্ছে যেরকম আমার প্রাণে চাই একটা ওয়েভ ফাংশন চুজ করতে চাই পারি। তো প্রাণে চাইটা কি রকম ধরনের হবে? ধরা যাক আমি হাইড্রোজেনের ওয়েভ ফাংশন একটা ওরম ভাবতে চাই। তো সেটাই কি হবে, সেটা আমি জানি যে ইলেকট্রন ডেন্সিটিটা হাইড্রোজেনের ধারে কাছে বেশি থাকবে, দূরে যত যাবে তার ইলেকট্রন ডেন্সিটিটা কমতে থাকবে। তো সেরকম ধরনের দেখতে আমরা একটা ফাংশন, ম্যাথমেটিক্যাল ফাংশন চুজ করতে পারি। Once I have chosen that wave function, সেবার সেই ফাংশনের ডিফারেন্ট টার্ম গুলোকে আমি তাহলে নব হিসেবে ইউজ করে মিনিমাম এনার্জিটা ক্যালকুলেট করতে পারি। That is essentially what variational principle gives us. I know this part was a bit complicated. If any of you have questions, feel free to email me. So এরকমই একটা মেথড হলো হার্ট্রি-ফক থিওরি। হার্ট্রি-ফক থিওরি অ্যাকচুয়ালি তৈরি করে হচ্ছে ডাগলাস হার্ট্রি অ্যান্ড ভ্লাদিমির ফক। হার্ট্রি-ফক নামটা দেখতে শক্ত এটসেট্রা লাগছে, ভেরিয়েশনাল প্রিন্সিপাল বলে আরোই বেশি কনফিউজ করে দিচ্ছি তোমাদের। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে আমরা সবাই মলিকুলার অরবিটাল থিওরি পড়েছি। মলিকুলার অরবিটাল থিওরির যে অরবিটাল গুলো তৈরি হয় সেইগুলোই হার্ট্রি-ফক থিওরি অনেক অঙ্ক কষে বার করে। ওকে, so essentially the orbitals that we get for molecular orbital theory are from Hartree-Fock theory. মানে ওই মলিকুলার অরবিটাল গুলোকে তো কোথা থেকে আমায় ক্যালকুলেট করতে হবে, এই এনার্জি স্টেট গুলো কিরকম কোথায় পড়লো সেটা তো আমায় বুঝতে হবে। আমি নয় ফ্লুরিনের জন্য আঁকতে পারি, নাইট্রোজেনের জন্য আঁকতে পারি, কিন্তু ধরা যাক আমাকে একটা অ্যাজোবেনজিন দেওয়া হলো, সেটার জন্য তো আমি এরকম ভাবে ডিফারেন্ট স্টেটস আঁকতে পারবো না ভালোভাবে। তো সেইটার জন্য যে কোয়ান্টিটেটিভলি কোথায় কোথায় সেই প্রতিটা অরবিটাল বসবে সেইটা ক্যালকুলেট করে হচ্ছে হার্ট্রি-ফক থিওরি। এর এক্সট্রিম ডিটেলসে যাব না, কিন্তু এটা যেটা করে হচ্ছে একটা অ্যাপ্রক্সিমেশন নেয়, যেটা বলে যে আমার কাছে n খানা ইলেকট্রন আছে এবং মাঝখানে একটা কোনো অ্যাটম আছে, একটা কেন একটার বেশি অ্যাটম আছে। এবার সেই অ্যাটমিক ফিল্ডে আমার ইলেকট্রনস গুলো কোথায় কোথায় আছে সেইটা বার করাই হচ্ছে আমার উদ্দেশ্য। এবার আমার n খানা ইলেকট্রন হলে একটা ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন আসে, যেটা n ডাইমেনশনাল কাপল ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন। আমরা সবাই ওয়ান ডাইমেনশনাল ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন সলভ করেছি, কিন্তু n ডাইমেনশনাল কাপল ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন তো সলভ করতে জানি না, তুমিও জানো না, আমিও জানি না, কেউ জানে না। তো তাই জন্য যেটা করা হয় যে ভাবা হয় যে যেন আমি ইলেকট্রন 1 এর যখন ক্যালকুলেট করব তখন ইলেকট্রন 2, 3, 4, 5 এদের সবাইকে আমি ভাববো যেন একটা ডিফিউজ ইলেকট্রন ক্লাউড হয়ে রয়েছে। সো ইলেকট্রন 1 কে সলভ করা হয়ে গেল, এবার ইলেকট্রন 2 কে নিলাম এবং বাকি ইলেকট্রন গুলোকে আবার ওরকম ডিফিউজ ক্লাউড হিসেবে ধরে নিলাম। এইভাবে ইটারেটিভলি একটা ইলেকট্রন করে যে ক্যালকুলেশনটা করা হয় সেইটাকেই হার্ট্রি-ফক থিওরি বলে। তাহলে আমি এখানে কি মিস করলাম? আমি মিস করলাম যে দুটো ইলেকট্রনকে তো একসঙ্গে নিলাম না, তাহলে দুটো ইলেকট্রন একে অপরকে কিভাবে অ্যাভয়েড করবে, কিভাবে ঘোরাফেরা করবে সেটা তো আমি দেখলাম না। সেইটার নাম হচ্ছে ইলেকট্রন কোরিলেশন। এগেন ইলেকট্রন কোরিলেশন ক্যালকুলেট করার কোয়াইট আ ফিউ ডিফারেন্ট মেথডস আছে, যেটার মধ্যে আমি যাব না। কিন্তু এই ইলেকট্রন কোরিলেশন ক্যালকুলেট করলে কি করা যায় তার দু একটা এক্সাম্পল দিই। তোমরা কেউ হয়তো ওকে দিস ইজ লেটস টক অ্যাবাউট দিস ওয়ান লেটার। এই মলিকিউলটা হচ্ছে এসেনশিয়ালি ওই বিটা ক্যারোটিনয়েড মলিকিউল, এবং এখান থেকে বিটা ক্যারোটিনয়েড মলিকিউলের যে দেখতে পাচ্ছ যে AG2 মানে ফার্স্ট AG স্টেট, BU স্টেট, নেক্সট AG স্টেট, এগুলো সব কটা ক্যালকুলেট করা হয়েছে ইউজিং these kind of techniques, these kind of computational techniques. Similarly, এইখানে ক্যালকুলেট করা হয়েছে ক্রোমিয়াম 2, দুটো ক্রোমিয়াম নিয়ে সেটাকে যদি আমি if I move it apart
তাহলে যে পোটেনশিয়াল এনার্জি সারফেসটা হয় সেই পোটেনশিয়াল এনার্জি সারফেস উইথ ডিফারেন্ট মেথডস ক্যালকুলেট করা হয়েছে। অলসো যেটা খুব রিসেন্টলি করা গেছে সেটা হচ্ছে আয়রন সালফার এই মোটিভটা অ্যাকচুয়ালি খুব complicated because iron, you know, is a d block element, right? এবার এই d ব্লকের যদি হাফ ফিল্ডের কাছাকাছি d block elements থাকে তখন you can have either a high spin state or a low spin state, and because of these high spin and low spin states that are very close in energy to each other, এই কম্পিউটেশন গুলো খুব কমপ্লিকেটেড হয়ে যায়। খুব রিসেন্টলি এই আয়রন সালফার complexes in enzymes এর mechanisms devise করা গেছে। So that is again done completely computationally. কোনো এক্সপেরিমেন্টে এটা বার করতে পারে না, কিন্তু কম্পিউটেশনালি বোঝা যায় যে এই আয়রনগুলোর অক্সিডেশন স্টেট কি, এই আয়রনগুলোর ওপর স্পিন স্টেটস কি, সেগুলো সব দেখা এবং অ্যাজ দ্য রিয়াকশন মুভস হাউ ইট চেঞ্জেস সেইটাকে দেখতে থাকা with different excited states. I will not go into these examples. এটা again আমাদের গ্রুপের মেলানিনের কাজ, but what I will end with is saying যে computational chemistry, at least the way that I look at it, is kind of in the center of molecular design and photophysics. মানে আমরা জানি যে লাইট পড়লে অনেক কিছু, অনেক রিয়াকশনস স্পিড আপ করা সম্ভব হতে পারে, অনেক স্পিন নট অ্যালাউড রিয়াকশনস সেগুলোকে প্রসিড করানো সম্ভব হতে পারে। ইন আদার ওয়ার্ডস অনেক রিয়াকশনকে আমরা ক্যাটালাইজ করতে পারি। সো এসেনশিয়ালি লাইট ক্যান অ্যাক্ট অ্যাজ আ ক্যাটালিস্ট। তো তাহলে সেই ক্যাটালিস্টগুলোকে ডিজাইন করব কি করে? কারণ এক্সাইটেড স্টেট স্ট্রাকচার, এক্সাইটেড স্টেটে তো মলিকিউলগুলো বসে নেই অ্যাজ সাচ, এবং ডিফারেন্ট এক্সাইটেড স্টেটস আছে, তো ডিফারেন্ট মেকানিজমস দিয়ে যাবে ডিফারেন্ট এক্সাইটেড স্টেটসে। Either a reaction will happen in one direction or the other depending on different excited states. So that's where I believe computational chemistry is a very powerful tool. কারণ এখানে we have to look at each molecule at once, look at the reaction as it proceeds in the excited state, and design কি টাইপের মলিকিউল হলে সেই এক্সাইটেড স্টেট রিয়াকশন গুলোর energy barrier কম হবে, reactions facile হবে, and so on. So that is essentially the message I have for you, that computational chemistry is indeed an up and coming field যেটা দিয়ে specific molecular design as far as photophysics goes সেইটা আর কি সম্ভব হচ্ছে আস্তে আস্তে। And this is entirely computational, এর মধ্যে কোনো experimental component নেই, কারণ experimentally you don't have access to one molecule at a time, except for a few single molecule spectroscopic techniques. বেশিরভাগ gives you an average picture or an ensemble picture. So with that, thank you for listening and answering my questions and participating. Thank you. Thank you so much, ma'am, for this engaging and informative session. I truly believe that especially our students will be extremely benefited from this session. Now, if you insist, can we take up certain questions? Sure. Okay, thank you. So the session is open for questions. কারোর যদি কিছু প্রশ্ন থাকে করতে পারেন। Ma'am, I have a question. Can I? Yeah. Ma'am, in one of your slides, I noticed the term Foster resonance energy transfer. Yes. If you can tell something about it. Okay, so Foster resonance energy transfer is indeed এই যে প্রসেসটা যেখানে তোমার একটা মলিকিউলের উপর পুরো এক্সাইটেশন goes to another molecule. আরেকটা কাইন্ড অফ এক্সাইটেশন হতে পারে যেখানে তোমার এক্সাইটেশনটা ইটসেলফ একটা coherent superposition হয়ে গেল on two molecules, and then it moves on to the other one. This is an incoherent process, and the other one that I talked about, that's a
coherent process. So Foster resonance energy transfer is a incoherent energy transfer. Okay, ma'am. Hello. Thank you. Hello. Hello. Hello, ma'am. Yes, hello. ম্যাম আমার মানে ঠিক কোয়েশ্চেন নয়, মানে আমার একটু প্রবলেম হয়ে গেছিল নেটওয়ার্কে, ওই ফ্লুরোসেন্সের টাইম ল্যাগিং এর পার্টটা, মানে যেটা আপনি বললেন ও ছোট আচ্ছা, থেকে, সো ওটা যদি বেসিক্যালি একটু বলেন। ফ্লুরোসেন্স প্রসেসটা কি? তোমার এক্সাইটেড স্টেটে যাবে, সেখান থেকে এক্সাইটেড স্টেটের যে লোয়েস্ট ভাইব্রেশনাল স্টেট সেইখানে এসে সেখান থেকে এমিট করবে, রাইট? ফর অল অফ দ্যাট ডিকেইং অফ এনার্জি এন্ড অল দ্যাট, সেইটার জন্য তো একটা স্মল টাইম ল্যাগ লাগে। ইন আদার ওয়ার্ডস ফ্লুরোসেন্স তখনই হয় না, ইনস্ট্যান্টিনিয়াস নয়। সো ফ্লুরোসেন্স টাইম স্কেল ইজ অফ দি অর্ডার অফ পিকোসেকেন্ডস টু ন্যানোসেকেন্ডস। ওকে, থ্যাংক ইউ ম্যাম। আর কারোর কোনো প্রশ্ন আছে? All right. As ma'am has already mentioned that if you have any query, you may mail it to ma'am. So you can mail her later on if you have any queries. Ma'am, is it okay? Absolutely, I'll be happy to answer. All right. Thank you so much, ma'am. Sure. Now, I would like to introduce our next eminent speaker for today's session, Dr. Suman Chakrabarty. Dr. Chakrabarty obtained BSc in Chemistry from Presidency College, Kolkata in 2002 and MSc in 2005 from Indian Institute of Science, Bangalore, and PhD in 2010 from the same institute under the supervision of Professor Biman Bagchi. He carried out postdoctoral research in the group of Professor Ere Warshel, who is also the Nobel laureate in chemistry in 2013. Dr. Chakrabarty joined CSIR NCL Pune as Ramanujan Fellow in 2013. He is currently working as an associate professor in S.N. Bose National Center for Basic Sciences, Kolkata. His broad research interest has been to understand the structure, function, and dynamics of complex molecular systems, including large-scale biomolecular machinery using theoretical and computational techniques. His group has made significant contributions towards understanding allostery, biomolecular recognition or signaling, conformational free energy landscape in proteins, and role of water in biology. Sir, we are extremely glad to have you with us. You may start your presentation now, sir. Yeah, thank you. Thanks a lot for the kind introduction, and I thank all the organizers for considering me as a potential. কিন্তু আমার কাজে অনির্বাণ আমাকে বিশেষ করে যেটা বলেছে যে আমি যদি একটু জেনারেল রিসার্চ মেথডোলজি বা কিভাবে রিসার্চে আমরা কিভাবে একটা প্রশ্ন তুলি বা সেটাকে কিভাবে সলভ করার চেষ্টা করি সেটা নিয়ে যদি একটা জেনারেল আলোচনা করা যায়। সো সেটা একটা হয়তো একটা খানিকটা ফিলোসফিক্যাল লেভেলে এই আলোচনাটা থাকবে। প্রথম 5-10 করব সেটা নিয়ে খানিকটা তোমাদের কিছু প্রশ্ন আছে বা বক্তব্য আছে, প্লিজ ফিল ফ্রি টু স্টপ। তুমি হাত তুলতে পারো ভার্চুয়াল, তখন উই ক্যান ডিসকাস। সো আমি চাইবো যে তোমরা যাতে পার্টিসিপেট করো ডিসকাশনের মধ্যে। বেশ, তো প্রথমে যেটা বললাম যে প্রথম 5-10 মিনিট একটু জেনারেল রিসার্চ মানে কি বা বিজ্ঞান চর্চা ইত্যাদি নিয়ে একটা জেনারেল আলোচনা করা যায়। আমি প্রথমে যেটা একটা জিনিস বলতে চাইবো বা ডিস্টিংগুইশ করতে চাইবো যে আমরা যখন বলি যে বিজ্ঞান পড়ছি বা সায়েন্স নিয়ে পড়ছি বা রিসার্চ করব, সেখানে তিনটে জিনিসকে একটু আলাদা করা দরকার। একটা হচ্ছে বিজ্ঞান মনস্কতা, কিন্তু 3 রকম ভাবে আমরা আমাদের দেখা উচিত বা ভাবা উচিত, এবং সেটাকে আমি
এখন সবাই তো অধিকাংশ এখানে বিএসসি স্টুডেন্ট, তোমরা আমরা যে সায়েন্স পড়ছি, বিজ্ঞান শিখছি, সেটার সঙ্গে কিন্তু নেসেসারিলি বিজ্ঞান মনস্কতার সরাসরি যোগ নেই, এবং সেটা আমি হাইলাইট করার চেষ্টা করব যে আমি পড়ছো, কেমিস্ট্রি পড়ছো, সেটা হচ্ছে জীবিকার প্রয়োজনে, রাইট? মানে আমাদের কেরিয়ার, হয়তো বাবা মা বলেছে যে বিজ্ঞান পড়তে, বিজ্ঞান নিয়ে ভাবনার বা বিজ্ঞান মনস্কতার একটা বড় জায়গা রয়েছে, কিন্তু সেটার জন্য কিন্তু বিজ্ঞান পড়ার দরকার নেই। মানে ইভেন যদি কেউ আর্টস বা কমার্স নিয়েও পড়ে, বা মানে ইভেন যদি কিছু নাও পড়ে, কিন্তু তার জীবনেও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, যুক্তি, সেটা হচ্ছে খুব একটা ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার, যে আমরা যখনই কিছু নিয়ে ভাববো সেটা কতটা যুক্তিনিষ্ঠভাবে ভাবছি, যুক্তি দিয়ে ভাবছি, কোনো কিছু অন্ধবিশ্বাস বা কুসংস্কার এগুলোর এগেইনস্টে যখন ভাবছি, সেই জায়গাটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, এই বিজ্ঞান মনস্কতাটা। কেন ইম্পর্টেন্ট আমি জাস্ট একটা উদাহরণ দেবো, যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে অ্যাওয়ারনেসটা কিরকম ইম্পর্টেন্ট হয়। ফর এক্সাম্পল, তোমরা হয়তো অনেকেই শুনে থাকবে যে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স একটা বড় প্রবলেম। কেউ কি নাম শুনেছো এটা, অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স ব্যাপারটা? হ্যাঁ স্যার। অনেকেই আছে যারা হয়তো বিজ্ঞান পড়িনি বা জানি না, কিন্তু অনেকেই দেখবে যে ওষুধের দোকানে গিয়ে বলে এটা একটু কাশি হচ্ছে, সর্দি হচ্ছে, এটা অ্যান্টিবায়োটিক। তো এই যে ওভারটা যে জায়গায় পৌঁছেছে, অ্যাভারেজ লাইফ এক্সপেক্টেন্সি বহু বেড়ে গেছে লাস্ট কত 10 বছরে, কিন্তু তার একটা আবার নেগেটিভ এফেক্টও আছে, যে আমরা এখন এই যে মুড়ি মুড়কির মতো যে ওষুধ খাই, এটা তখন এই অ্যাওয়ারনেসটা হয়তো অনেকের মধ্যে থাকে না, যে অ্যান্টিবায়োটিক যদিও বিজ্ঞানের দান, কিন্তু অন দ্য আদার হ্যান্ড তার কিন্তু অনেক নেগেটিভ এফেক্ট থাকতে পারে, যে যদি ইনডিসক্রিমিনেটলি অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করা হয় বা অ্যান্টিবায়োটিকের কোর্স কমপ্লিট করা না হয়, তাহলে কিন্তু এই যে ব্যাকটেরিয়াগুলো রয়ে গেছে, তারা কিন্তু একটা মেজর রেজিস্ট্যান্স গ্রো করতে পারে ওই অ্যান্টিবায়োটিক গুলোর এগেনস্টে, কারণ তারা খুব ফাস্ট গ্রো করে ব্যাকটেরিয়া, এবং ওদের মধ্যে অনেক মিউটেশন হয়। এই যে মিউটেশনের যে প্রসেসটা, এবং ওরা খুব ফাস্ট গ্রো করছে, ভাবতে পারো যেটা হয়তো আমাদের বিবর্তনের মতো, ইভলিউশনের মতো, যে এত ফাস্ট গ্রো করছে, এবং যে ব্যাকটেরিয়া গুলো ওই অ্যান্টিবায়োটিকে মরছে না, তারা বেশি ফাস্ট গ্রো করছে। কাজে দেখা যাচ্ছে যে পপুলেশনটা তৈরি হলো, তাদের মধ্যে ওই অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্সটা তৈরি হচ্ছে। তো এই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের ইভেন দৈনন্দিন জীবনে আমরা যদি মানে সাধারণ মানুষেরাও যদি আরো বেশি করে অ্যাওয়ার হই এই ধরনের সমস্যাগুলো নিয়ে, সেটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। আদারওয়াইজ এই অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স একটা মহামারীর আকার নেবে অদূর ভবিষ্যতে, ঠিক আছে? এবং সেই একটা যেমন সমস্যা, প্লাস এছাড়া রয়েছে ধরো প্লাস্টিক পলিউশন বা জেনারেল পলিউশন ইন জেনারেল, বাট প্লাস্টিক পলিউশন এমন একটা জিনিস যেটা একজন সাধারণ মানুষ তার হাতে রয়েছে এটাকে কন্ট্রোল করা, যে আমরা ইনডিসক্রিমিনেটলি প্লাস্টিকের ব্যাগ ইউজ করবো, সেটাকে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দেবো যে কোনো জায়গায়, ইত্যাদি প্রভৃতি। এগুলোকে কিন্তু এগুলো আমাদের হাতে, যেগুলো আমরা কন্ট্রোল করতে পারি। তো এইগুলো হচ্ছে দৈনন্দিন জীবনে কোথায় যে সায়েন্স অ্যাওয়ারনেস, যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আর অন্যান্য কুসংস্কার বা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনার মধ্যে যাচ্ছি না, কারণ সেগুলো তো খুব অবভিয়াস, যে কুসংস্কার অ্যাভয়েড করার জন্য খানিকটা বিজ্ঞান চেতনার দরকার হয়। তো এই ডিস্টিংশনটা আমি প্রথমে করতে চেয়েছিলাম, যে সায়েন্স নিয়ে পড়া বা সায়েন্স চর্চা করা আর বিজ্ঞান মনস্ক হওয়া দুটো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ব্যাপার। এমন হতেই পারে যে তুমি বিজ্ঞান নিয়ে পড়োনি, কিন্তু তুমি প্রচন্ড বিজ্ঞান মনস্ক যুক্তিবাদী, সেটা খুব ভালো আমি বলবো বরং। আবার অন দ্য আদার হ্যান্ড দেখা যায় যে অনেকেই বিজ্ঞানী সায়েন্টিস্ট, কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে তারা খুব একটা বিজ্ঞান মনস্ক নন, তাদের মধ্যে অনেক কুসংস্কার রয়েছে। তো সেইটাকে বরং অ্যাভয়েড করাটা দরকার। তো বিজ্ঞান শিক্ষার থেকে আমি বলবো যে বিজ্ঞান মনস্কতাটা বা এই যুক্তিবাদী চিন্তা ভাবনা, এটা বেশি ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, এরপর প্রসেস, এবার আমরা আসার কথা বলা যাক যে বিজ্ঞানের প্রসেসটা নিয়ে। বিজ্ঞান কি? আমি বলবো যে আমাদের টেক্সট বুকে, এটা যদি একটু প্রভোকেটিভ, মানে এটা নিয়ে একটু বিতর্ক হতে পারে, যে আমরা যেটাকে বিজ্ঞান পড়ি যখন বইতে, যেটাকে আমরা বিজ্ঞান বলি, আমি বলবো যে সেটা ঠিক বিজ্ঞান নয়। তার কারণ আমরা যখন টেক্সট বুকে কিছু একটা পড়ছি বিষয়, সেই বিষয়টা একটা তথ্য, ঠিক আছে, এরকম হয়, বইতে বলা আছে। কিন্তু বিজ্ঞানের প্রথম বিষয়টা, মানে আমি উদাহরণ দিয়ে যদি বলি, ধরো একটা কেমিক্যাল রিয়াকশন, বইতে ধরো লেখা আছে যে এ এর সঙ্গে বি মেশালে সি হয়, এ প্লাস বি থেকে সি হয়, এটা একটা তথ্য। এই তথ্যটার সঙ্গে কিন্তু হয়তো যে ইতিহাসে আমরা যে পড়েছিলাম অমুক কত সালে বিশ্বযুদ্ধ হয়েছিল ইত্যাদি, সেই তথ্যের সঙ্গে খুব একটা তফাৎ নেই। এটা একটা তথ্য, ওটা একটা তথ্য।
এই তথ্যগুলো জানা দরকার, বিজ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে এই তথ্যগুলো জড়িয়ে আছে, কিন্তু যেটা মাথায় রাখতে হবে যে বিজ্ঞান চর্চার মানে বিজ্ঞানের যে পদ্ধতি সেটা কিন্তু হচ্ছে যে এই তথ্যটা আমি কি করে জানবো, যে এর সঙ্গে বি মেশালে কি হয় এবং এর সঙ্গে বি মেশালে যে সি হয়েছে সেটা আমি কি করে প্রমাণ করবো। তাহলে যে ব্যাপারটা যে দাঁড়াচ্ছে সেটা হচ্ছে যে এই যে প্রসেস যেটার মধ্যে মানে বিজ্ঞানের তাহলে প্রথম কথা কি দাঁড়ালো যে আমাকে একটা সত্যে পৌঁছতে চাইছি, তো আমি ট্রুথ সিকিং, একটা প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে চাইছি। সেটা হচ্ছে আমাদের মানে বিজ্ঞানকে আমি যদি ওইভাবে বলা হয় যে বিশেষ জ্ঞান এরকম ভাবে লেখা হয়, কিন্তু মানে আমাদের বিজ্ঞান চর্চার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কিছু সত্য খুঁজে পাওয়া বা সত্যটাকে কি খুঁজে বার করা, তাই তো? কিন্তু সেই খোঁজার পদ্ধতিটা কি হবে, তার প্রসেসটা কি, কিভাবে একটা প্রশ্নের উত্তরে পৌঁছতে হয় এবং যে উত্তরে আমি পৌঁছলাম সেটাই কি শেষ সত্য না আরো অন্য রকমের কিছু সত্য থাকতে পারে, এই যে কন্টিনিউয়াস এই যে প্রশ্ন করে যাওয়ার যে প্রসেস সেটাই কিন্তু বিজ্ঞান শিক্ষার আসল দিক। মানে সেটা কি আমি তখন বিজ্ঞান বলবো যখন তোমরা এই প্রশ্নটা করতে শিখছো। এবং এটা মাথায় রাখতে হবে যে কোনো কিছুই প্রশ্নাতীত নয়, যেখানে যা কিছু লেখা থাক না কেন টেক্সট বুকটা পড়াটা বিজ্ঞান নয়, বরং টেক্সট বুককে তুমি যদি প্রশ্ন করো, টেক্সট বুক যেখানে শেষ হচ্ছে আমি বলবো সেখান থেকে বিজ্ঞানের শুরু। মানে আমরা যখন এই যে বিজ্ঞান রিসার্চ এর পরে যে পয়েন্টে আসবো সেটা হচ্ছে রিসার্চ বা গবেষণার মানে হচ্ছে যে টেক্সট বুকে যা বলা হয়ে গেছে তার বাইরে যা জানা নেই সেই দিকে যাওয়ার চেষ্টা করা, এবং সেই প্রসেসটা হচ্ছে বিজ্ঞানের আসল প্রসেস। কাজেই কিন্তু টেক্সট বুক পড়াটাও ইম্পর্টেন্ট, কেন ইম্পর্টেন্ট সেই ব্যাপারটা আসছি। তো তাহলে মানে তাহলে আমরা আস্তে আস্তে আমরা বিজ্ঞান গবেষণা বা রিসার্চের দিকে আস্তে আস্তে ঢুকবো, যে প্রশ্ন কিভাবে কি কি রকমের প্রশ্ন হতে পারে, আমরা রিসার্চে কিভাবে প্রশ্ন আসে এবং সেই প্রশ্নের উত্তর আমরা কিভাবে দেওয়ার চেষ্টা করি। ঠিক আছে, কয়েকটা আমি উদাহরণ দেব। বাই দ্য ওয়ে প্রথমে আমি ডিসক্লেমার দিয়ে নিই যে আমি যে উদাহরণগুলো দেবো এক্সাম্পল, যেগুলো বেশ কিছু নেওয়া প্রফেসর অভিজিৎ মজুমদার, উনি আইআইটি বোম্বের ফ্যাকাল্টি, ওনার একটা খুব সুন্দর ইউটিউব চ্যানেল আছে, তোমরা যারা ইন্টারেস্টেড তারা চাইলে দেখতে পারো। উনি সেখানে এই বিজ্ঞান চর্চা নিয়ে বেশ কিছু আলোচনা করেছেন, যে বিজ্ঞান চর্চার মানে কি, এবং উনি বেশ কিছু সুন্দর খুব ভালো ভালো এক্সাম্পল দিয়েছেন। আমি সেই এক্সাম্পলগুলোকে এখানে আবার তুলে ধরবো, আমি ওনাকে ক্রেডিট দিচ্ছি, কারণ আমার মনে হয় যে ওই উদাহরণগুলো মেনশন করাটা অ্যাকচুয়ালি খুব ইউজফুল হবে। তো আমরা যখন বিজ্ঞান নিয়ে প্রশ্ন করি তিন রকমের জেনারেলি প্রশ্ন হতে পারে। একটা হচ্ছে জাস্ট আউট অফ আওয়ার ওন কিউরিওসিটি, যে আমরা হঠাৎ ভাবলাম যে এটা কি করে হয়, যে ধরো এই সমুদ্রের ওইদিকে কি আছে আমি জানি না, কিন্তু সেটা আমাকে জানার জন্য আমাকে এক্সপ্লোর করতে হবে, যে ওখানে কি আছে এটা আমি জানি না, আমি দেখতেও পাইনি, কিন্তু আমি জানতে চাই। তো এটা হচ্ছে একটা কাইন্ড অফ কিউরিওসিটি ড্রিভেন রিসার্চ, সেখানে আদৌ কিছু থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে, কিন্তু আমার মধ্যে প্রশ্ন জেগেছে, কিউরিওসিটি জেগেছে, আমি সেটা বোঝার চেষ্টা করছি। সেটা হচ্ছে এক রকমের প্রশ্ন, আমি আই এম কিউরিয়াস টু নো যে ওখানে কি আছে বা আদৌ কিছু আছে কিনা। আরেকটা হতে পারে অবজারভেশন বেসড রিসার্চ, যেমন ধরা যাক আমি খুব সহজ এক্সাম্পল, যে নিউটন যখন দেখলেন গাছ থেকে আপেলটা খসে পড়লো, অনেকে বলে ওনার মাথায় পড়েছিল, সেটা সত্যি কিনা আমি জানি না, কিন্তু ওই যে একটা জিনিস ঘটতে দেখা গেল, সেটা বা কেন হলো, কি করে হলো, এবার সেই একটা অবজারভেশন বেসড কোয়েশ্চেন, সেটা এক ধরনের প্রশ্ন হতে পারে, যে কিছু একটা তুমি চারপাশে ঘটতে দেখছো, ধরো দেখলে যে রামধনু উঠেছে আকাশে, সেটা কেন হলো, কি করে হলো, সেটাকে যখন তুমি বোঝার চেষ্টা করবে, সেটাও অবশ্য কাইন্ড অফ কানেক্টেড টু কিউরিওসিটি, তার কিছু একটা অবজারভেশন থেকে তোমার একটা কিউরিওসিটি হলো। আর লাস্ট যে টাইপের প্রশ্ন হতে পারে সেটা হচ্ছে নিড বেসড। একটা কথা আছে খুব সুন্দর, সেটা হচ্ছে নেসেসিটি ইজ দ্য মাদার অফ ইনভেনশন। অনেক সময় দেখা যায় যে একটা প্রয়োজন হয়েছে, যেমন এখন এই করোনার সময় জানো যে আমাদের এখন প্রয়োজন হচ্ছে করোনার ওষুধ বের করা বা করোনার জন্য ভ্যাকসিন তৈরি করা। তো যখন একটা স্পেসিফিক প্রয়োজন রয়েছে, সেই প্রয়োজনের প্রবলেমকে আমি সলভ করতে চাইছি, সেটা একটা নিড বেসড রিসার্চ। কিন্তু এই তিন রকমের প্রশ্নের জন্য থেকেই রিসার্চ করা সম্ভব এবং প্রত্যেকটাই খুব গুরুত্বপূর্ণ। এবার ভাবা যাক যে আমি যখন একটা প্রশ্ন আসে, সেই প্রশ্নের মানে আমি প্রথমে কি করে উত্তর দিতে আরম্ভ করবো, তার জন্য আমি প্রথম যে একটা এক্সাম্পল নিই, যেটা এগেন প্রফেসর অভিজিৎ মজুমদার খুব সুন্দর উদাহরণ দিয়েছিলেন, যে প্রথমে আমাদের ফিরে যাওয়া দরকার, অনেক দিন আগে ফিরে যাওয়া যাক। ধরো আদিমকালে তুমি একজন গুহা মানব বা গুহা মানবী, তুমি গুহা থেকে বাইরে বেরিয়ে দেখলে রোজ সকালবেলা যখন বেরো, দেখলে যে একটা উজ্জ্বল গোল কিছু একটা বস্তু রোজ একদিক থেকে ওঠে
আকাশে, আকাশ নামটা হয়তো তখন ছিল না জানি না, কিন্তু তুমি দেখলে যে ওপর দিক থেকে একটা সবুজ আলোকোজ্জ্বল গোলক উঠছে, উঠে অন্যদিকে গিয়ে মিলিয়ে গেল। তোমার মধ্যে প্রশ্ন জাগলো যে ওটা কি? রোজ একদিনের এক সময় ওটা উপরে ওঠে, আবার অন্যদিকে চলে যায়, তখন আবার অন্ধকার হয়ে যায়, সেই যখন উপরে আসে আলো থাকে। এবার তুমি জানো না যে ওইটার জন্যই আলোটা আছে কিনা, এমন হতেই পারে যে এবার তুমি কি ভাববে, তোমাকে একটা হাইপোথিসিস বিল্ড করতে হবে। তাহলে রিসার্চের প্রথম স্টেপ হলো যে তুমি যখন এক্সপ্লেন করছো একটা অবজারভেশন, প্রথমে ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ অ্যান হাইপোথিসিস যে কেন হচ্ছে। তারপরে হাইপোথিসিসের পরে নাও ইউ হ্যাভ টু সেটাকে এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে নানা রকম ভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সেটাকে জাজ করতে হবে যেটা ঠিক কিনা ভুল। তো প্রথম কি হাইপোথিসিস হতে পারতো সেই সময় দাঁড়িয়ে তুমি যদি ভাবো যে আমরা সবসময় আমরা রিসার্চ করি স্ট্যান্ডিং অন দ্য শোল্ডার অফ জায়ান্টস বলে একটা কথা আছে, যে এখন অব্দি যা জানা গেছে, এখন অব্দি যা যা তথ্য জানা আছে তার উপরে বেস করে আমরা ভাববো যে এটা কি হতে পারে, পসিবল হাইপোথিসিসটা কি। সে গুহা মানব বা মানবী কি ভাবতে পারতো না, কারণ সে জানে যে একমাত্র জন্তুরা নড়াচড়া করে, যা কিছু প্রাণী। কেমন হতে পারে যে ওই সূর্য একটা কোন একটা অজানা জন্তু যে কিনা ওপর দিয়ে একসময় ওঠে, ওটা গর্ত আছে একদিকে, আবার সে ওঠে আবার উল্টো দিকে গিয়ে সে একটা গর্তে ঢুকে যায় যখন রাত হয়। এটা একটা হাইপোথিসিস হতে পারে। আবার দেখো তাহলে সেই সময় দাঁড়িয়ে তার সময় সে কিন্তু একটা লজিক্যালি একটা জিনিস ভাবলো যে যারা নড়াচড়া করে তার মানে সেটা জন্তু প্রাণ আছে, তার মানে হয়তো ওই জিনিসটারও প্রাণ আছে, সেটা একটা ভ্যালিড হাইপোথিসিস হতে পারে তার জায়গায় দাঁড়িয়ে। আবার অনেকগুলো বছর যদি তুমি এগিয়ে আসো, তখনও কিন্তু দেখা যাবে যে একসময় মানুষ ভাবছে যে পৃথিবী এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে আর সূর্য তার চারদিকে ঘুরছে। সেই মতামতের বিরোধিতা করার জন্য ব্রুনো বলে একজনকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। ইভেন গ্যালিলিওর সঙ্গে কত সমস্যা হয়েছিল সেটা আমরা জানি। কিন্তু যেটা তার মানে খেয়াল রাখতে হচ্ছে যে বিজ্ঞান কিন্তু প্রতি মুহূর্তে পাল্টে যাচ্ছে, যে এই যে হাইপোথিসিস সেটাকে সেই সময় দাঁড়িয়ে হয়তো ঠিক মনে হচ্ছে, এবং অন্য কেউ কোনো কথা যদি কেউ বলে সেটাকে ভীষণভাবে ভুল, অন্য লোকেরা তাকে বলতে পারে যে তুমি ভুল বলছো, এটা ঠিক নয়, ইভেন তাকে মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করতে হচ্ছে যে কারেন্ট নলেজের এগেইনস্টে যাওয়ার জন্য। কিন্তু কাজেই সত্য কিন্তু তার মানে পরিবর্তন হতে থাকছে, কিন্তু তোমাকে একসময় যদি যথেষ্ট প্রমাণ থাকে, তথ্য প্রমাণ এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে যদি তুমি সত্যি সে প্রমাণ দিতে পারো যে তুমি যে ভাবছো আগের হাইপোথিসিসটা কেন ভুল, কাজেই তোমাকে কন্টিনিউয়াসলি চ্যালেঞ্জ করে যেতে হবে যে পুরনো যা থিওরি ছিল, হাইপোথিসিস ছিল, সেটাকে অন্য কোনো এক্সপেরিমেন্ট করে তোমাকে দেখাতে হবে যে সেটা ভুল, সেটা কেন ঠিক নয়। সেইটাকে একসময় যদি যথেষ্ট তথ্য প্রমাণ থাকে, একসময় সেই পুরনো হাইপোথিস থিওরিগুলো চলে যাবে এবং নতুন থিওরি আসতে হবে। এবং এই যে কন্টিনিউয়াস প্রসেস অফ ইভলিউশন, এটাই কিন্তু সায়েন্টিফিক প্রসেসের একটা বিরাট বড় একটা হলমার্ক। সায়েন্সের ট্রুথ কনস্ট্যান্ট নয়, সেই ট্রুথকে বারবার বিভিন্ন এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে তাকে যাচাই করা হয়, বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে দেখা হয়। যেটাকে আজকে সত্যি বলা মনে হচ্ছে, অন্য একটা অ্যাঙ্গেল থেকে দেখলে দেখা যাবে যে সেটা হয়তো কিছু কিছু ক্ষেত্রে সত্যি, কিন্তু অন্য অনেক ক্ষেত্রে আবার সত্যি নয়। আবার একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে যে নিউটনস ল আমরা সবাই জানি। নিউটনস গতিসূত্র তিনি যখন তৈরি করেছিলেন ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স, তখন সেটা দেখা গেছিল যে আমাদের রোজকার জীবনের যা যা জিনিস ব্যবহার হয় তারা সবাই সেই নিউটনস ল মেনে চলে, আমাদের চারপাশে যে যা কিছু দেখা যাচ্ছে। কিন্তু অন দ্য আদার হ্যান্ড পরে আবার দেখা গেল, যেটা প্রফেসর দেবশ্রী ঘোষ কোয়ান্টাম মেকানিক্সের কথা বললেন, যে এমন একটা আবার ধরনের পার্টিকেল আছে যারা যখন খুব ছোট বা খুব হালকা ধরনের পার্টিকেলের তাদের মোশন ডেসক্রাইব করার জন্য আমাদেরকে কোয়ান্টাম মেকানিক্স আনতে হলো, যেখানে আবার নিউটনস ল খাটলো না। তার মানে কিন্তু এই নয় যে নিউটনস ল ভুল। তার মানে দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন ধরনের থিওরি তার কনটেক্সট ডিপেন্ডেন্ট, যে কিছু ধরনের থিওরি তার কিছু লিমিটেশন থাকবে, প্রোজ অ্যান্ড কনস। কাজে কোন থিওরির লিমিটেশন কোথায় সেটাও আমাদের জানাটা একটা ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার। যে নতুন নতুন এক্সপেরিমেন্টের ক্ষেত্রে যত ডেটা আসবে তত জানা যাবে যে কিছু অবজারভেশন দেখা যাবে যে আগের যা থিওরি সেটা দিয়ে এক্সপ্লেন করা গেল না, যেমন ফটো ইলেকট্রিক এফেক্ট ইত্যাদি অবজারভেশন, ব্ল্যাক বডি রেডিয়েশন, এই ধরনের এক্সপেরিমেন্টাল ডেটা যখন এলো তখন দেখা যাচ্ছে যে এক্সিস্টিং যা থিওরি তা দিয়ে আর ওই এক্সপেরিমেন্ট গুলো ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না। তার মানে আমাদের নিশ্চয়ই একটা কোনো নতুন থিওরি নিয়ে আসতে হবে। সিমিলারলি আইনস্টাইন যখন রিলেটিভিস্টিক থিওরির কথা বললেন, তখন এগেইন দেখা গেল যে নিউটনস যে মেকানিক্স সেটা আবার ওই সমস্ত ক্ষেত্রে খাটছে। তো এই জিনিসটা মাথায় রাখা খুব ইম্পর্টেন্ট, যে আজকে তুমি যেটাকে টেক্সট বুকে রাখা লেখা যে লেখাগুলোকে অভ্রান্ত বিজ্ঞান বলে ভাবছো, এমন হতেই পারে, এবং সেটাকে প্রশ্ন করাটাই কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য, নয়তো বিজ্ঞান তার পরের ধাপে এগোয় না। যে ওই সত্যটাকে হয় দুভাবে হতে পারে, যে আমি ওই সত্যটাকে চ্যালেঞ্জ করে নতুন সত্য বলবো, যে কোথায় ওই
নলেজটা ঠিক নয়, নতুন কোথায় নতুন কি নলেজ আসতে পারে, আর বা তারপরে আমরা নতুন কিছু করার চেষ্টা করব। তো এইভাবে বিজ্ঞান এগোয়। আর যেটা আমি কনটেক্সট ডিপেন্ডেন্টের কথা বললাম, সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ অবজারভেশন, তুমি কি অবজার্ভ করছো, তুমি যে এক্সপেরিমেন্ট ডিজাইন করলে ওই হাইপোথিসিসটা পরীক্ষা করার জন্য কি মেজার করছো তার উপরে ডিপেন্ড করবে যে তুমি কি কনক্লুড করতে পারবে। ফর এক্সাম্পল, তুমি যদি খালি চোখে দেখো যে আমার মনে হচ্ছে যে ঘরটা খালি, কিছুই নেই, অবভিয়াসলি এখন তো আমরা জানি যেখানে হাওয়া আছে, কিন্তু তুমি যদি সেটাকে একটা খুব খুব শক্তিশালী মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখো, তুমি জানো যে অনেক মলিকিউল এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অন দ্য আদার হ্যান্ড, আমি যদি দেখি এক গ্লাস জল, সেটা দেখে মনে হবে যে একটা কন্টিনিউয়াস একটা ফ্লুইড, কিন্তু খুব শক্তিশালী মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখা যাবে যে তাতে অনেক হয়তো ব্যাকটেরিয়া ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু তার কাছে আমি যদি খালি চোখকে বিশ্বাস করি, আমরা অনেক সময় বলি না যে আমি যদি চোখে না দেখি বিশ্বাস করবো না, এই কথাটার মধ্যে একটু আবার ফ্যালাসি আছে। কারণ চোখ একটা যে মেজারমেন্ট ডিভাইস, তুমি যে যা কিছু চোখ দিয়ে যা কিছু দেখছো, চোখেরও কিন্তু একটা লিমিটেশন আছে। এবার আমি দুটো উদাহরণ দেবো। একটা হচ্ছে অলরেডি যেটা বললাম, সেটা হচ্ছে লেন্থ স্কেল লিমিটেশন, যে কত ছোট রেজলিউশনের জিনিস আমরা দেখতে পারি। যে যখন এটা খুব ফ্র্যাকশন অফ ফিউ মিলিমিটার্স হয়ে যাবে, একটা চুলের থেকে যদি খুব ছোট হতে আরম্ভ করে মাইক্রন স্কেলে গিয়ে, আমরা তখন আর দুটো জিনিসের মধ্যে তফাৎ করতে পারবো না। আমি ব্যাকটেরিয়া আমি খালি চোখে দেখতে পাবো না, তার জন্য আমার অপটিক্যাল মাইক্রোস্কোপ লাগবে। আবার সেই সেলের ভেতরে আরো ভেতরে কি আছে সেটা দেখার জন্য আমার আরো হাই লেভেলের হয়তো ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ লাগবে, ইত্যাদি। তো দেখা যাচ্ছে যে প্রত্যেকটা লেভেলে আরো গভীরে কি আছে দেখার জন্য আমাকে কিছু একটা নতুন টেকনিক আবিষ্কার করতে হচ্ছে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে আগে আমি যা দেখেছিলাম সেটা ভুল। আমরা আরো নতুন মানে আরো বেশি ডিপে গিয়ে নতুন ধরনের অবজারভেশন করার চেষ্টা করছি। কাজে আমি কি মাপছি, কি দিয়ে মাপছি, তার রেজলিউশন কি, তার লিমিটেশন কি, সেটা ভাবা ইম্পর্টেন্ট। এটা আমি লেন্থের কথা বললাম, তেমনি টাইমের কথা বলতে পারি। যে ধরো আমরা যখন সিনেমা দেখতে যাই, তখন তো জানো যে সিনেমাতে তো জিনিসগুলো নড়াচড়া করছে, কিন্তু ওগুলো কি অ্যাকচুয়ালি স্ক্রিনে কি জিনিসগুলো নড়াচড়া করছে? মুভি কেন আমরা দেখতে পাই, কেউ বলতে পারবে যে কেন জিনিসগুলো নড়াচড়া করে? স্যার কন্টিনিউয়াস ফটোগুলো পরপর দেখা যায়, ওই জন্য আর কি আমরা ভাবি যে যেগুলো নড়ছে। স্যার বেসিক্যালি আমাদের সেন্স 0.1 সেকেন্ডের পার্থক্য থেকে কমে ডিটারমাইন করতে পারে না। তাহলে আমাদের এটা কাইন্ড অফ, আমি মানে যে কত ফাস্ট আমাদের চোখ প্রসেস করতে পারছে সেই ইনফরমেশনটা, মানে আমরা ওই রেজলিউশন, এগেইন ইটস অ্যাবাউট টেম্পোরাল রেজলিউশন, টাইম রেজলিউশন, যে কত ফ্রিকোয়েন্টলি যদি আমাকে খুব ফাস্ট অনেকগুলো ফ্রেম দেখানো হয়, আমি আলাদা করে তাদেরকে বুঝতে পারবো না পারবো না, সেটা এগেইন ডিপেন্ড করবে আমার চোখের ওই রেজলিউশন, টাইমের রেজলিউশন কতটা। যে কারণে ইভেন তোরা খুব ফ্যান যখন খুব জোরে ঘোরে বা চাকা চুপ ঘোরে ঘোরে, এটা ব্লারের মতো লাগে। এগেইন আমি যদি আমার চোখকে বিশ্বাস করি, আমার মনে হবে যে ওটা একটা ব্লার, কিন্তু আমি যদি খুব ফ্ল্যাশ ফটোগ্রাফি করি, দেখতে পাবো যে তখন ওটা ফ্রিজ করে গেল। সেম জিনিস সাইন্টিফিক এক্সপেরিমেন্টের মধ্যেও দেখা হয়, যে ধরো একটা প্রসেস ঘটছে খুব ফাস্ট টাইম স্কেলে, ন্যানোসেকেন্ড, পিকোসেকেন্ড, যেটা প্রফেসর ঘোষ বলছিলেন যে বিভিন্ন প্রসেস বিভিন্ন টাইম স্কেলে হয়, ন্যানোসেকেন্ড, পিকোসেকেন্ড, ফেমটোসেকেন্ড, কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন হয় ভেরি ফাস্ট ফেমটোসেকেন্ড টাইম স্কেলে। প্রথম মেক্সওয়েল যখন ফেমটোকেমিস্ট্রির কথা বললেন, উনি দেখালেন লেজার স্পেকট্রোস্কোপি দিয়ে একটা রিঅ্যাকশনকে ফ্রিজ করা, যে একটা রিঅ্যাকশনের রিঅ্যাক্ট্যান্ট, ট্রানজিশন স্টেট, প্রোডাক্ট, এই প্রত্যেককে আলাদা করে ইন টাইম ফ্রিজ করে স্ন্যাপশটে দেখানো। সেটার জন্য এরকম খুব হাই রেজলিউশন লেজার স্পেকট্রোস্কোপি দরকার ছিল। এবং এই নতুন যেটা আমি বলতে চাই, তাহলে মোদ্দা কথা হলো যে আমাদের অবজারভেশনটা উইল বি লিমিটেড বাই দ্য ক্যাপাবিলিটি অফ দ্যাট ইকুইপমেন্ট। আমাদের যদি তার থেকেও বেশি আইদার ইন ফাস্টার বা স্মলার টাইম স্কেল এন্ড লেন্থ স্কেলে যদি কিছু অবজার্ভ করতে হয়, তার জন্য স্পেশালাইজড ইকুইপমেন্ট তৈরি করতে হবে। কাজে সেটাও একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস সায়েন্টিফিক রিসার্চে, যে যা আছে এক্সিস্টিং ইকুইপমেন্ট, ধরো নর্মাল তোমার কাছে যেটা মাইক্রোস্কোপ দেওয়া হলো কি স্পেকট্রোমিটার দেওয়া হলো, সেটা হয়তো এনাফ নাও হতে পারে। যে তুমি কি দেখতে চাও, সেই প্রশ্নটা কি, সেইটার উপর ডিপেন্ড করে তোমাকে এমন হতে পারে যে একটা নতুন টেকনিক তৈরি করতে হবে, নতুন মেথড তৈরি করতে হবে। যেটা প্রফেসর ঘোষ বললেন যে এক্সিস্টিং অনেক কম্পিউটেশনাল মেথড বা থিওরিটিক্যাল মেথড ছিল, সেগুলো হয়তো লার্জ মলিকিউল স্টাডি করার জন্য এনাফ নয়, তখন আমাদেরকে নতুন মেথড তৈরির কথা ভাবতে হবে। ঠিক আছে, তো লাস্ট আমি এই নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে কথা বললাম, জাস্ট একটা লাস্ট কথা বলে এই আলোচনাটা শেষ করব। সেটা হচ্ছে আজকাল চারপাশে খুব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, এই দুটোকে মাঝে মাঝে গুলিয়ে ফেলার একটা ট্রেন্ড শুরু হয়েছে। বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি এই দুটোই
সমান ইম্পর্টেন্ট, সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, কিন্তু দুটোকে একটু আলাদা, দুটোর স্বকীয় সত্তাটা একটু বোঝার প্রয়োজন আছে। সায়েন্সকে আমরা যখন প্রয়োগ করি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কিছু জিনিস সলভ করার জন্য, তখন সেটা হয়ে যায় প্রযুক্তি বা টেকনোলজি। মানে কোনো বিজ্ঞানীকে যদি সবসময় জিজ্ঞেস করা হয় যে আপনি কি বানিয়েছেন, এমন নাই হতে পারে যে সেই বিজ্ঞানী কিছু একটা তৈরি করেছেন বা বানিয়েছেন যেটা কোনো সঙ্গে সঙ্গে কোনো একটা কাজে লাগবে, ঠিক আছে? এক ধরনের কাজ হয় সায়েন্টিফিক রিসার্চ, যেটা কিনা ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ, আর সেইটার প্রয়োগ এমন হতে পারে যে হয়তো আসতে বহু বছর কেটে যাবে তার প্রযুক্তি আসতে, যেটাকে অ্যাপ্লাই করার জন্য। তো ফর এক্সাম্পল যখন নতুন কোন একটা সায়েন্টিফিক সায়েন্স নলেজ আসে, ফর এক্সাম্পল যখন রামান এফেক্ট আবিষ্কার হয়েছিল, তখন হয়তো তার ইমিডিয়েটলি রামান কিন্তু ভাবেননি যে তার ইমিডিয়েটলি প্রয়োগ কি হবে। মানে এখন রামান এফেক্টের প্রচুর অ্যাপ্লিকেশন, কিন্তু তখন যখন আবিষ্কার করা হয়েছিল তখন কিন্তু প্রয়োগের কথা ভেবে আবিষ্কার করা হয়নি। আবার অন দ্য আদার হ্যান্ড উল্টোটাও হতে পারে যে আগে প্রযুক্তি এসে গেছে। ফর এক্সাম্পল যখন প্রথম চাকার আবিষ্কার হয়েছিল, মানুষ হয়তো দেখেছিল যে ওই গাছের গুঁড়ির উপরে কিছু একটা রেখে ঠেললে খুব সহজে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলে যাওয়া যায়, কিন্তু তখন হয়তো ফ্রিকশন বা ঘর্ষণ, যে রোটেশনাল ফ্রিকশন কিরকম হয়, এই এত থিওরিটা বোঝা ছিল না। সেটা হয়তো পরে লোকের আগে আবিষ্কার করে ফেললো যে এইটা করলে সুবিধে হয়, কিন্তু কেন সুবিধে হয় সেইটা হয়তো আসতে পারে পরে। তাহলে এমন হতেও পারে যে আগে প্রযুক্তি এসে গেল, তারপরে আমরা সেটাকে ব্যাখ্যা করে তার সায়েন্সটা এলো। আবার এমনও হতে পারে যে প্রযুক্তির কথা না ভেবে সায়েন্স হলো এবং সেটা অনেক পরে সেটাকে প্রযুক্তিতে কনভার্ট করা গেল। এইগুলো মোটামুটি। হ্যাঁ, আরেকটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা আমি বলতে চাই, সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন সায়েন্স নিয়ে কথা বলছি, আমাদের সায়েন্স মানে কিন্তু কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স, বায়োলজি নয়। সায়েন্স ইজ সায়েন্স। তো যদি সত্যি কোনো বড় প্রবলেম, রিয়েলিস্টিক প্রবলেম যখন সলভ করতে হয়, তখন কিন্তু আলাদা করে শুধু কেমিস্ট্রি, শুধু ফিজিক্স, শুধু বায়োলজি ভাবলে সেই বড় প্রবলেম সলভ করা যায় না, যেটা ইদানিং খুব ইনক্রিজিংলি ইন্টারডিসিপ্লিনারি সায়েন্স এই ব্যাপারটা খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এবং উদাহরণ দিলেই দেখা যাবে যে অ্যাকচুয়ালি যখন খুব এই নিড বেসড, যখন করোনার জন্য যখন আমাদেরকে ওষুধ বানাতে হবে বা ভ্যাকসিন বানাতে হবে, তখন কিন্তু বিভিন্ন স্ট্রিম অফ সায়েন্স, কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স, বায়োলজি সব একসঙ্গে মিলে এক জায়গায় এসে একটা প্রবলেম সলভ করার চেষ্টা করে। যখন আমরা একটা সমস্যার সমাধান করছি, তখন কিন্তু সেই সমস্যাটাকেই সমাধান করতে হবে ইউজিং হোয়াট এভার টুল। কেমিস্ট্রির নলেজ, বায়োলজির নলেজ, ফিজিক্সের নলেজ সব মিলে এক জায়গায় এসে একটা প্রবলেম সলভ করতে হবে। কাজেই চোখ কান খোলা রাখাটা খুব ইম্পর্টেন্ট, যে কোনো রকমের যা জ্ঞান দরকার একটা প্রবলেম সলভ করার জন্য, যা যা শেখা দরকার, যা যা করা দরকার, সেগুলো শিখতে হবে, জানতে হবে, করে সেটাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে, করে একটা প্রবলেম সলভ করতে হবে। ওকে, সো উইথ দ্যাট কাইন্ড অফ ফিলোসফিক্যাল ডিসকাশন, আমি এখন খুব কুইকলি, আমি খুব একটা ভেগ আইডিয়া দেওয়ার চেষ্টা করব যে আমি আমাদের গ্রুপে কি করা হয়, এবং সেটা খুব অ্যাকচুয়ালি খুব ভেরি মাচ রিলেটেড টু প্রফেসর দেবশ্রী ঘোষ যা বলেছেন ইন জেনারেল কম্পিউটেশনাল কেমিস্ট্রি। কিন্তু কোয়ান্টাম আমি যেটা দেখানোর চেষ্টা করব যে আমরা যে ধরনের টেকনিক ইউজ করি কম্পিউটেশনাল কেমিস্ট্রি, সেটা একটু অন্য রকমের টেকনিক, যেটা কিনা লার্জ স্কেল মলিকুলার সিস্টেম, ধরো এই যে প্রোটিন বা আমাদের বডিতে যে ধরনের প্রসেসগুলো হচ্ছে, বায়োলজিক্যাল প্রসেস, সেটাকে বোঝার জন্য একটা খুব সহজ টেকনিক ইউজ করা হয়, সেটাকে বলা হয় মলিকুলার ডাইনামিক সিমুলেশন। আমি চেষ্টা করব সেটার কাইন্ড অফ ওয়ার্কিং প্রিন্সিপালটা খুব সহজ, আমি সেটা দিয়ে একটা ওভারঅল পিকচার দেওয়ার চেষ্টা করব সংক্ষেপে। এবং এগেন যখনই কোনো প্রশ্ন থাকবে তোমরা আমাকে মাঝপথে থামাতে পারো। তো আমি স্ক্রিন শেয়ার করছি। স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে তো? ইয়েস স্যার। ওকে, তো হ্যাঁ, তো আমরা যে টপিকটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে এসেনশিয়ালি যে ভার্চুয়াল কেমিস্ট্রি, বিল্ডিং ল্যাব ইনসাইড কম্পিউটার্স। এবার ট্র্যাডিশনালি অনেকেই মানে বলবেন হয়তো বা একসময় ভাবা হতো যে কম্পিউটেশনাল কেমিস্ট্রি ঠিক কেমিস্ট্রি নয়, কারণ কেমিস্ট্রি বলতে আমরা যেটা ভাবি নর্মালি চোখের সামনে ভেসে ওঠে যে প্রচুর এরকম কেমিক্যালস থাকতে হবে, প্রচুর ইকুইপমেন্ট থাকবে, গ্লাসওয়্যার থাকবে, এরকম একটা কেমিস্ট্রি ল্যাব তো এরকম দেখতে হওয়া উচিত। কিন্তু অন দ্য আদার হ্যান্ড কেমিস্ট্রি ল্যাব সবসময় এত সুন্দর দেখতে হয় না, সেটা এরকম বেশ ডার্টি একটা ব্যাপার হতে পারে। অন দ্য আদার হ্যান্ড কেমিস্ট্রির রিসার্চ করতে গেলে বেশ অনেক মানে কি বলবো মানে ন্যাস্টি ফিউমস তৈরি হতে পারে, বা ইভেন এরকম এক্সপ্লোশন হতে পারে। তো এসব করতে গিয়ে দেখা গেল যে যদিও আমার কেমিস্ট্রি ভালো লাগতো, কিন্তু আমার ঠিক ল্যাবে কাজ করতে ভালো লাগতো না। এটা আমার পার্সোনাল চয়েস। অন দ্য আদার হ্যান্ড আমার কিন্তু ভালো লাগতো কম্পিউটার নিয়ে কাজ করতে। তো সেই কারণে এই ধরনের ল্যাবে কাজ করার থেকে
আমি চুজ করলাম যে আমি এইটা হচ্ছে আমার ল্যাব, ডান দিকে যেটা দেখা যাচ্ছে যে একজন এরকম সার্ভার রুমে বসে কাজ করছে যেখানে প্রচুর কম্পিউটার্স রয়েছে। তো এই বাঁ দিকেরটাও যেমন কেমিস্ট্রি ল্যাব, ডান দিকেরটাও কেমিস্ট্রি ল্যাব হতে পারে, সেটাই আমার বক্তব্য। অ্যান্ড অন দ্য আদার হ্যান্ড আমি তো বেসিক্যালি এই ল্যাবে কাজ করতে বেশি পছন্দ করি, তাই আমি কম্পিউটারে কেমিস্ট্রি করার চেষ্টা করি। এবং আমার নিজের যেটা পার্সোনাল পার্সপেক্টিভ, এগেন এটা আমার নিজের চয়েস, তোমাদের চয়েস অন্যরকম হতেই পারে, সেটা হচ্ছে এই কম্পিউটেশনাল কেমিস্ট্রি ইজ মাচ ক্লিনার, পরিষ্কার, চিপার ইন দ্য সেন্স প্রথমে যখন তুমি একবার ক্লাস্টার এই কম্পিউটার সার্ভার একবার কিনে ফেলা হলো তারপরে আর তোমার কোনো খরচ নেই, যদিও এটা খুব এক্সপেন্সিভ এরকম ক্লাস্টার বানানো, কিন্তু একবার যখন কম্পিউটার ক্লাস্টার তৈরি হয়ে গেল তারপরে কোনো কেমিক্যাল কেনার খরচ নেই বা অন্যান্য আর কোনো খরচ নেই। সো ইন দ্যাট সেন্স লং রান এটা চিপার। আমার নিজের মনে হয় এটা ইজিয়ার কম্পিউটেশনাল কেমিস্ট্রি, অ্যান্ড ইন সাম সেন্স ইট ক্যান অলসো বি কুলার। মানে এরকম দেখতে পারো যে দেখো এখানে এই ড্রাগ ডিজাইন যারা করে মলিকুলার এরকম 3D গ্লাস, সিনেমাতে যেরকম 3D গ্লাস করা হয় এরকম 3D গ্লাস করে এরকম মলিকুলার মডেলিং করা যেতে পারে। তো আমার এই কেমিস্ট্রি পড়ার পরে আমার মনে হয়েছিল যে আমার নিজের এই ধরনের কেমিস্ট্রি করতেই বেশি ভালো লাগবে। তো এই হচ্ছে ভার্চুয়াল কেমিস্ট্রি বা কম্পিউটেশনাল কেমিস্ট্রি। এবার আমি যেটা তোমাদেরকে কাইন্ড অফ বলার চেষ্টা করব যে আমরা কিভাবে এই কম্পিউটার ইউজ করে এই কেমিস্ট্রি বা এই প্রসেসগুলোকে বোঝার চেষ্টা করি। তো তার একটা ওভারঅল আইডিয়া হচ্ছে যে নর্মালি যখন এক্সপেরিমেন্ট করা হয় সেখানে একটা রিয়েল সিস্টেম আছে, সেখানে তুমি ডিজাইন করছো একটা এক্সপেরিমেন্ট করার পরে একটা এক্সপেরিমেন্টাল ডেটা পাওয়া যাচ্ছে। তুমি যখন একটা স্পেকট্রা নিলে তোমার কাছে একটা স্পেকট্রা এসছে অ্যাজ আ ডেটা, কিন্তু ওই ডেটাটাকে এখন বুঝবে কি করে, সেই বোঝার পার্টটার জন্য কিন্তু সবসময় একটা থিওরি করতে হয়। সেটা তুমি যাই এক্সপেরিমেন্ট করো না কেন, সবসময় থিওরি এক্সপেরিমেন্টাল ডেটাটা কালেকশন করার পরে সবসময় কিন্তু একটা থিওরির সঙ্গে সেটাকে ফিট করা হয় বা থিওরিটিক্যালি এক্সপ্লেন করতে হয়, আদারওয়াইজ সেই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা ডেভেলপ করে না। এখন এই থিওরিটা ডেভেলপ করার দুটো রকমের স্টাইল আছে। একটা দিক হলো যে প্রথমেই যেহেতু রিয়েল সিস্টেম খুব কমপ্লিকেটেড সেটাকে সিম্পলিফাই করতে হয়, সহজ করে নিয়ে কিছু আননেসেসারি ডিটেলস বাদ দেওয়া এবং কিছু সহজ ইকুয়েশন, সবসময় সহজ নাও হতে পারে, জটিল ইকুয়েশনে লেখা হয়, যেখান থেকে তৈরি হলো একটা মডেল সিস্টেম। তো প্রথমে একটা রিয়েল সিস্টেমের বদলে আমি একটা মডেল তৈরি করছি। এবার সেই মডেল সিস্টেমটা যদি সহজ হয় সেটাকে আমি কিছু অঙ্ক কষে, লটস অফ ম্যাথস, কিছু অঙ্ক কষে তারপরে আমি একটা থিওরিটিক্যাল মডেল দিতে পারি যেটাকে বলা হবে অ্যানালিটিক্যাল থিওরি। তো থিওরিটিক্যাল সায়েন্স এতে কিছু লোকেরা এই ধরনের অ্যানালিটিক্যাল থিওরি নিয়ে কাজ করেন। আবার অন দ্য আদার হ্যান্ড যখন এই মডেলটা খুব কমপ্লিকেটেড হয়ে যায় তখন আর এই ধরনের অ্যানালিটিক্যাল থিওরি করা যাবে না, তখন আমাদেরকে কম্পিউটার ইউজ করতে হবে এটাকে সলভ করার জন্য। তো সেই যে ফিল্ড সেটাকে বলা হবে কম্পিউটার সিমুলেশন, যেখানে আমি একটা রিয়েলিস্টিক সিস্টেমের একটা মডেল তৈরি করে কম্পিউটারের মাধ্যমে সেটাকে নকল করার চেষ্টা করছি। সিমুলেশন মানে হচ্ছে নকল করা, মিমিক করা। এবং তারপরে যখন এই সিমুলেশন হয়ে যাবে তখন আমি সেটাকে আইদার এক্সপেরিমেন্টাল ডেটার সঙ্গে কম্পেয়ার করতে পারি বা এই অ্যানালিটিক্যাল থিওরি যেটা ম্যাথমেটিক্যাল বেসড সেটার সঙ্গে কম্পেয়ার করতে পারি। তো জেনারেলি দিস ইজ দ্য আইডিয়া। তো আমরা আইদার এক্সপেরিমেন্ট এর মাধ্যমে ডেটা কালেক্ট করতে পারি, আবার অন দ্য আদার হ্যান্ড মডেল সিস্টেম ইউজ করে সেটাকে আইদার ম্যাথমেটিক্যাল থিওরি বা অ্যানালিটিক্যাল থিওরি দিয়ে বোঝার চেষ্টা করতে পারি বা কম্পিউটার এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করতে পারি। বেশ, এবার আমরা কিছু প্রশ্ন তুলব, ঠিক আছে? যে প্রশ্নগুলোর উত্তর আমরা হয়তো তোমরা অনেকেই অ্যাট সাম লেভেল জানো, কিন্তু আমি যেটা দেখানোর চেষ্টা করব যে এই সবকটা প্রশ্নের উত্তর একটা জেনারেল অ্যাপ্রোচ নিয়ে বোঝার চেষ্টা করা সম্ভব। তো প্রথমে আমি যে প্রশ্নটা তুলবো, আমি তোমাদের কাছ থেকে উত্তর চাইবো, সেটা হচ্ছে হোয়াই অয়েল অ্যান্ড ওয়াটার ডোন্ট মিক্স? তেল আর জল মিশে না কেন? কেউ একজন বলবে? স্যার অয়েলের ডেনসিটিটা কম হয়। আচ্ছা, এবার ধরো তুমি তাহলে বলছো যে ডেনসিটির তফাৎ, ঠিক আছে, ডেনসিটির তফাৎ থেকে বোঝা যায় যে দুটো জিনিস হয়তো একটার উপর আরেকটা ভাসবে, কিন্তু তোমার কি মনে হয় যে সোডিয়াম ক্লোরাইড নাও ধরো সল্ট, তার ডেনসিটি আর জলের ডেনসিটির মধ্যে তো তফাৎ আছে, কিন্তু তাহলে সোডিয়াম ক্লোরাইড গুলে যায় কেন? ধরো চিনি বা সল্ট, এদেরও কিন্তু ডেনসিটি আলাদা জলের থেকে। তাহলে দেখো এই যে প্রশ্নটা এলো, তাহলে দেখো এখানে কিন্তু আমরা ওই প্রসেসটাকে রিভিজিট করছি। আমি একটা প্রশ্ন করব, সেই প্রশ্নের উত্তরে তোমাদের কেউ একজন একটা হাইপোথিসিস দিলে, তারপরে আমার কাজ হবে সেই হাইপোথিসিসটাকে চ্যালেঞ্জ করা যে এরকম অন্য কোনো ঘটনা কি আছে। প্রশ্ন আমি যদি আরেকটা প্রশ্ন করি তাহলেই দেখা যাবে যে সেই হাইপোথিসিসটা হয়তো ঠিক নয়। তাহলে একটা কাউন্টার এক্সাম্পল খুঁজে বার করলাম। তাহলে সেই কাউন্টার এক্সাম্পল এখন আমরা চাইবো যে এমন একটা হাইপোথিসিস দিতে যেটা এই দুটোকেই ব্যাখ্যা করতে পারবে। এখন তোমাদের মধ্যে আর কেউ কি বলতে পারো যে এই দুটোকে কি করে ব্যাখ্যা করব?
স্যার অয়েলের স্যার কোনো পোলার পার্ট নেই তো, হ্যাঁ তাহলে পোলার ওই পার্ট নেই আর একটা জলে জলের পোলার হাইড্রোজেন পার্ট আছে। হাইড্রোজেন বন্ডগুলোকে ভাঙতে পারবে না। হুম আর হুম, যেহেতু আচ্ছা NaCl Na+Cl এ ভেঙে যায় তো ওই জন্য হুম, ডিজলভ হয়ে যায়। বেশ গুড, ভেরি গুড। এবার তোমরা তাহলে যেটা বললে, আমি একাধিক প্রশ্ন করবো, ঠিক আছে? তো যেটা বললে খুব ভালো উত্তর। একটা হচ্ছে পোলার, অয়েলটা নন পোলার মলিকিউল, পোলার নয়। এবার অবভিয়াসলি কাকে পোলার বলে, কাকে নন পোলার বলে, এবং কি করে বুঝবো কোনটা পোলার নন পোলার, সেসব প্রশ্ন পরে আসবে। এরপর আমি আরেকটা প্রশ্ন করবো। তুমি বললে যে পোলার হলে গুলবে, খুব ভালো কথা, যে সোডিয়াম ক্লোরাইড গুলে যায়, এটা একটা সল্ট। কিন্তু অবভিয়াসলি তোমরা কেমিস্ট্রিতে দেখেছো যে অনেক সল্ট আছে যেগুলো প্রেসিপিটেট পড়ে যায়। এরকম একটা কিছু উদাহরণ দিতে পারবে যে যেমন একটা সল্ট যেটা জলে গলে না? সে AgCl। AgCl, আচ্ছা হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ বেরিয়াম সালফেট, এরকম অনেক সল্ট আছে যেগুলো প্রেসিপিটেট পড়ে, রাইট? তাহলে কিন্তু সেগুলো তো পোলার, সেগুলো আয়ন দিয়ে তৈরি, তাহলে সেগুলো জলে গলে না কেন? সেগুলোতে কোভ্যালেন্ট নেচারটা অনেক বেশি। হুম, আচ্ছা। কিন্তু সেগুলো তো আয়ন, মানে সেগুলোকে তুমি যদি জলে নিয়ে যেতে, তাহলেও তো এর আগে যে কারণটা বলেছিলে সোডিয়াম ক্লোরাইডের ক্ষেত্রে যে ওটা জলে খুব ভালো ইয়ে হবে, সলভেটেড হবে, তেমনি আমি যদি সিলভার আয়নটাকে জলে নিতাম, বা বেরিয়াম আয়ন, বেরিয়াম আবার 2+ আছে, 2 মানে বেশি চার্জ, তাহলে তো সেটা আরো বেশি করে জলে গুলে যাওয়া উচিত ছিল। কাজেই দেখা যাচ্ছে, আমি মানে যেহেতু আমার হাতে খুব বেশি সময় নেই তাই একটু আমি হিন্ট গুলো যেটা দিলাম, মানে এই হচ্ছে প্রশ্ন করার স্টাইল, যে আমরা কিভাবে একটা প্রবলেমকে নিয়ে একের পর এক প্রশ্ন করে যেতে পারি একটা টুয়ার্ডস যাতে একটা জেনারেল থিওরি তৈরির ক্ষেত্রে। এবার আমি যেটা বলার চেষ্টা করবো এখানে সেটা হচ্ছে আমরা যদি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চাই, আমাদেরকে জেনারেল তার থার্মোডাইনামিক্সটা বুঝতে হবে, থার্মোডাইনামিক সাইকেল। তার মানে কি, যে আমি এই সোডিয়াম ক্লোরাইডের উদাহরণ দিয়ে বলবো যে সোডিয়াম ক্লোরাইড হচ্ছে এরকম একটা ল্যাটিস ক্রিস্টাল স্ট্রাকচারে আছে, আমি এরপরে জল অ্যাড করলাম, তার মানে সলভেটেড যে স্টেটটা হবে সেখানে সোডিয়াম আয়নটা এরকম জলে চারপাশে জল দিয়ে সলভেটেড হয়ে থাকতে হবে। তাহলে এখানে কি কি জিনিস ঘটছে, আমি যদি এই প্রসেসটার ডেল্টা জি ফ্রি এনার্জি কনসিডার করি, রাইট? তো আমরা জানি থার্মোডাইনামিক্স আমাদের শিখিয়েছে যে কোনো একটা প্রসেসের ডেল্টা জি যদি নেগেটিভ হয় তাহলে সেই প্রসেসটা ঘটবে। তার মানে ফর সাম রিজন এই যে রিয়াকশনটা ঘটছে, যে একটা ল্যাটিস ছিল ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার, সেটা ভাঙছে, ভেঙে সলভেটেড হচ্ছে, এই যে প্রসেসটা, এই প্রসেসের যে ডেল্টা জিটা সেটা নেগেটিভ হতে হবে। তার মানে কোনো কারণে ওই যে বেরিয়াম সালফেট বা সিলভার ক্লোরাইড ইত্যাদি যে সল্টগুলো, সেগুলোর ক্ষেত্রে কোনো কারণে দেখা যাচ্ছে যে এই ফরওয়ার্ড প্রসেসের ডেল্টা জিটা নেগেটিভ হচ্ছে না। তাহলে আমাদের আরেকটু তলিয়ে ভাবা যাক যে এখানে আর কি কি ঘটতে হবে না, এই ল্যাটিসটাকে ভাঙতে হবে, রাইট? তার মানে এই যে ক্রিস্টাল স্ট্রাকচারটা অলরেডি, এই যে প্রসেসটা থার্মোডাইনামিক প্রসেসটা দুটো স্টেপ আছে। একটা হচ্ছে এই ক্রিস্টালের যে আয়নগুলো আছে তাদেরকে একে অপর থেকে ভেঙে দূরে নিয়ে যেতে হবে, তারপরে সেই আয়নগুলোকে আমি যদি জলে সলভেট করি তার একটা সলভেশন এনার্জি আছে। তাহলে আমাকে একটা ল্যাটিস এনার্জি সাপ্লাই করতে হচ্ছে ল্যাটিসটাকে ভাঙার জন্য, সেটা হচ্ছে কস্ট, আর একটা হচ্ছে গেইন, যেটা কিনা আয়নগুলো সলভেটেড। তাহলে দেখা যাবে এই অঙ্কটা কষলে যদি সত্যি এই থার্মোডাইনামিক্সটাকে ভাঙা হয়, যেটা তোমরা হেসেস ল বা এই ধরনের জিনিসগুলো জানো, যে আমরা এই গোটা ডেল্টা জিটাকে বিভিন্ন পার্টে ভাঙতে পারি। সেটা হচ্ছে যে আমি যদি খালি ল্যাটিস এনার্জি পার্টটা দেখি আর সলভেশন এনার্জি প্রত্যেকটা যদি আলাদা আলাদা করে দেখি, যদি দেখি যে সলভেশন এনার্জিটা কন্ট্রিবিউশনটা ইজ ওভারকামিং দ্য ল্যাটিস এনার্জি, তাহলে সেটা হবে সলভেবল, আদারওয়াইজ হবে না। এবার এর মধ্যে অবশ্যই আরো কমপ্লিকেশন আছে, এনথ্যালপিক পার্ট আছে, এন্ট্রপিক পার্ট আছে। আমরা যদি, আমার পয়েন্ট হচ্ছে যে আমরা যদি সবকটাকে আলাদা করে বুঝতে পারি, তাহলে আমি এক্সপ্লেন করতে পারবো যে কেন কোন প্রসেসটা হবে বা হবে না। আমি এই পয়েন্টটাকে আবার রিভিজিট করব। এই যে আলোচনাটা আমরা করলাম, এটাকে বলা হয় মলিকুলার থার্মোডাইনামিক্স, মানে মলিকুলার লেভেলে আমরা থার্মোডাইনামিক্স অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করছি, করে কিছু একটা বোঝার চেষ্টা করছি, ঠিক আছে? তো এবার তার মানে এটা হলো বেসিক আইডিয়া যে কিভাবে আমরা ভাববো। সিমিলারলি আরেকটা প্রশ্ন করব, সেটা হচ্ছে যে বরফ জলে ভাসে কেন, হোয়াই আইস ফ্লোটস অন ওয়াটার? কারণ নর্মালি সলিড লিকুইডের থেকে ভারী হওয়ার কথা, কারণ সলিডে খুব ভালো ক্লোজ প্যাকিং আছে, সলিড জেনারেলি সলিডের ডেনসিটি বেশি হয় লিকুইডের থেকে। বরফের ক্ষেত্রে কি হয়? স্যার আইসের ডেনসিটি জলের থেকে অনেক কম। ভালো শুনতে পেলাম না, আরেকবার বলো। স্যার আইসের ডেনসিটি জলের থেকে অনেক কম, সেই জন্য স্যার জলের উপরে আইসটা ভাসে। আমি এর পরে কি প্রশ্ন করতে চলেছি সেটা কি বুঝতে পারছো? সবসময় প্রশ্নটা হবে এরপরে, সেটা হচ্ছে কেন। তুমি যেটা বললে সেটা হচ্ছে একটা প্যারামিটার বললে, ইন সাম সেন্স সেটা ট্রিভিয়াল, কারণ অবভিয়াসলি ডেনসিটি কম হলে সেটা হালকা, সেটা ভাসবে, সেটা ঠিক কথা, মানে সেটাই হওয়া উচিত, কিন্তু এটা টার্ম। এবার প্রশ্ন হবে যে বরফের ডেনসিটি কম কেন, অন্যান্য জিনিসের তো ডেনসিটি বেশি হয় সলিডের, কেন?
সবসময় যে কোনো যখন যা কিছু একটা প্রশ্নের উত্তর যাই আসুক না কেন, সেই উত্তরেই আবার একটা কেন জিজ্ঞেস করবে। এবং যখনই একের পর এক কেন জিজ্ঞেস করতে থাকা হবে, দেখা যাবে যে একসময় গেছি কেনর উত্তর আর কেউ জানে না, এবং সেখান থেকেই তখন নতুন রিসার্চের শুরু হয়। এই কেনটার উত্তর কে জানো? স্যার হাইড্রোজেন বন্ডিং গুলো হয়ে থাকে, মাঝখানে অনেক গ্যাপ থাকে, তো ওই জন্য ডেনসিটিটা কম হয়। খুব ভালো কথা। ছবিটা দেখে নেওয়া যাক। এইরকম হচ্ছে আইসের স্ট্রাকচার, যেখানে আইসের কিনা একটা এরকম একটা হেক্সাগোনাল ল্যাটিস স্ট্রাকচার হয়, যেখানে দেখো যে এসেনশিয়ালি জল এই হাইড্রোজেন বন্ড তৈরি করে চারদিকে 4টে টেট্রাহেড্রাল। ধরো তোমাকে 4টে হাত দেওয়া হলো এবং বলা হলো যে তুমি সবাই অনেকে মিলে এরকম একে অপরের হাত ধরবে, কিন্তু হাত যতটা সম্ভব হাতটা দূরে দূরে থাকবে। তাহলে মাঝখানে অনেকগুলো ফাঁক থাকবে। ধরো এই 6টা জল মিলে একটা হেক্সাগন তৈরি করেছে, কিন্তু মাঝখানে অনেকটা ফাঁক আছে। এবার আমি যদি এটাকে গরম করতে থাকতাম, গরম করলে দেখা যাবে যে এই যে ফাঁকগুলো রয়েছে, এবার এই যদি হাতগুলো ভেঙে যায়, যে হাইড্রোজেন বন্ডের স্ট্রাকচারটা, তখন এই মাঝখানে যে ছবিটা দেখা যাচ্ছে তারা কিন্তু অনেকটা কাছাকাছি চলে এলো, অনেক কোল্যাপস করলো। তখন তার মানে ডেনসিটিটা বেড়ে গেল। তাহলে এই জলের এই ইউনিক হাইড্রোজেন বন্ডের স্ট্রাকচারটার জন্য এই যে ফাঁপা একটা ব্যাপার তৈরি হলো, সেটার জন্য আইস হচ্ছে তার ডেনসিটিটা কমে গেল। তাহলে আমি এসেনশিয়ালি যেটা দেখানোর চেষ্টা করছি এখানে, যে সবকিছুকেই আমি মলিকিউলার লেভেলে গিয়ে, আমি যদি মলিকিউলার লেভেলে গিয়ে তার ছবিটা দেখতে পারি, তার স্ট্রাকচারটা দেখতে পারি, তাহলে কিন্তু পুরোটারই আমি একদম মলিকিউলার লেভেলে গিয়ে তার কেনটাকে এক্সপ্লেন করতে পারছি। ঠিক আছে? তো আমাদের সেইটা হবে পয়েন্ট অফ ভিউ, যে আমরা মলিকিউলার লেভেলে গিয়ে প্রত্যেকটা কেনর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। এবং লাস্ট যে উত্তর, এটা সময়ের জন্য আমি তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করছি না যে সলিড লিকুইড গ্যাস কেন হয়, হোয়াই সামথিংস আর সলিড লিকুইড অর গ্যাস, ফেজ কেন হয়। এবং সেক্ষেত্রে একটা ক্লিয়ার উত্তর হচ্ছে যে যদি মলিকিউলগুলো খুব স্ট্রংলি অ্যাট্রাক্ট করে একে অপরকে, তারা যদি খুব কাছাকাছি আসতে চায় এবং লো টেম্পারেচারে জেনারেলি সেই ফেজটা স্টেবল হয়। আবার তুমি যদি টেম্পারেচার বাড়াতে থাকো, তারা খুব নড়াচড়া করবে, তখন খুব যদি নড়াচড়া করতে থাকে হিট ট্রেনের মতো, সেটা একটা লিকুইড লাইক ফ্লুইড স্টেট হবে। আবার যদি খুব গরম করতে থাকা হয়, তখন সেটা গ্যাস হয়ে যাবে। তো আমরা যে এসেনশিয়ালি আমি যেটা বলতে চাইছি, যে এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য রিচার্ড ফাইনম্যান একটা খুব সুন্দর কথা বলেছেন, everything that living things do can be understood in terms of the jiggling and wiggling of atoms. তার মানে আমাদের যাই ঘটছে বায়োলজিতে, আমাদের বডিতে, সেলে আমরা যে নড়াচড়া করছি, সব কিন্তু আলটিমেটলি কিছু অল কেমিস্ট্রি, মানে কিছু মলিকিউল। এটা এই কথাটা বললে অনেক সময় বায়োলজিস্টরা রেগে যায়, কিন্তু আমরা অ্যাটলিস্ট অ্যাজ এ কেমিস্ট এটা ভাবতেই পারি যে আমাদের নেচারে যা কিছু হচ্ছে সবকিছুই আলটিমেটলি দে আর অল মলিকিউলস, এন্ড আমরা কেমিস্ট হিসেবে সেগুলোকে এই মলিকিউলের ইন্টারাকশন এবং মুভমেন্ট এই টার্মসে আমরা এক্সপ্লেন করতে পারি। এটা রিচার্ড ফাইনম্যানের একটা খুব সুন্দর কোট। যদিও এটা শুনতে খুব ভালো লাগে, তবে এটা অ্যাপ্লাই করাটা অতটা সহজ নয়, কারণ সবকিছু আমরা মানে পরে দেখবো যে এতটাও সহজ নয়, যে এটাকে অ্যাপ্লাই করাটা শক্ত, যে সবকিছুকে মলিকিউলার টার্মসে ভাবা বা দেখানো। কিন্তু এটা হবে আমাদের অ্যাপ্রোচ। তো এসেনশিয়ালি যেখানে আমরা যেতে চাইছি সেটা হচ্ছে যে মলিকিউলস অ্যাকচুয়ালি টক টু ইচ আদার। আমরা যদি একটা খুব পাওয়ারফুল মাইক্রোস্কোপ থাকতো, যেটা দিয়ে আমি অ্যাকচুয়ালি দেখতে পারবো যে একদম ভেতরে গিয়ে কি ঘটছে মলিকিউলের মধ্যে, তখন দেখা যাবে যে সলিডে এই মলিকিউলগুলো এরকম ভাবে খুব সুন্দর প্যাকড হয়ে রয়েছে, তারা ভাইব্রেট করছে একটা ল্যাটিস পজিশনে লো টেম্পারেচারে। আমি যদি টেম্পারেচার বাড়াই, তখন দেখা যাবে যে তারা নড়ে বেড়াচ্ছে, তারা একই জায়গায় ফিক্সড হয়ে নেই, সেটা হচ্ছে লিকুইড। আরো যদি টেম্পারেচার বাড়াতে থাকি, তখন তারা এরকম ভাবে নড়াচড়া করছে। তো এইখানে যে ছবিটা দেখানো হয়েছে, যে একটা গ্লাসের মধ্যে যেটা বাবল থাকে, তার ইন্টারফেসে আমি যদি জুম ইন করি, তাহলে এখানে হচ্ছে লিকুইড ফেজটা, আর এটা হচ্ছে ইন্টারফেস, আর উল্টো দিকটা হচ্ছে ভেপার ফেজ। এবং কিভাবে মলিকিউলগুলো যাতায়াত করছে আমরা দেখতে পাচ্ছি। তো আমি যদি এরকম দেখতে চাই, তাহলে আমি কি করে দেখতে চাই? তো এসেনশিয়ালি আমি যেটা দেখতে চাইছি সেটা হচ্ছে মলিকিউলদের ডায়নামিক্স, এবং সেটাই হলো মলিকিউলার ডায়নামিক্স টেকনিক, যেটা কিনা আমরা করে থাকি। তো এবং আচ্ছা, আমি আগে এইটাতে ফেরত আসবো একটু পরে। তার আগে আমি বলে নিই যে টেকনিকটা কি, যে আমরা কিভাবে মলিকুলার ডায়নামিক্স ইউজ করি। তো এটা নাথিং বাট সলভিং নিউটনস ইকুয়েশন অফ মোশন। আমরা সবাই নিউটনস ল জানি। নিউটনস ল যেটা বলে যে এই যে মাস টাইমস অ্যাক্সিলারেশন হচ্ছে ফোর্স। আর এখানে একটু ক্যালকুলাস ইউজ করা হচ্ছে, বাট আমি শিওর যে তোমরা সবাই বেসিক ক্যালকুলাস জানো। সেটা হচ্ছে যে অ্যাক্সিলারেশন হলো ডাবল ডেরিভেটিভ অফ পজিশন, রাইট? এটা সবাই জানো আশা করছি, যে dr dt, আর যদি পজিশন হয় dr dt হচ্ছে ভেলোসিটি, আবার d2r dt স্কয়ার সেটা হচ্ছে অ্যাক্সিলারেশন, রাইট? তাহলে মাস টাইমস অ্যাক্সিলারেশন হবে ফোর্স। কিন্তু আমি সবকটা পার্টিকুলার উপর ফোর্স কি করে জানবো? সেখানেও এগেন আমি যদি প্রত্যেকটা পার্টিকুলার যদি পোটেনশিয়াল এনার্জি জানি অ্যাজ এ ফাংশন অফ পজিশন, তার ডেরিভেটিভ নেগেটিভ গ্রেডিয়েন্ট সেটা দেয় হচ্ছে ফোর্স। এটা একটা খুব সুন্দর এক্সাম্পল দেবো, সেটা হচ্ছে হুকস ল। তুমি জানো যে একটা যদি স্প্রিং নিই, সেই স্প্রিং এর এনার্জিটা তার মিনিমাম, ধরো আমি বললাম যে হাফ কে এক্স স্কোয়ার, এনার্জি যদি হয় হাফ কে এক্স স্কোয়ার,
তার মানে হচ্ছে এনার্জিটা মিনিমাম হবে 0-তে, x ইকুয়ালস টু 0-তে। তুমি যদি নেগেটিভেও যাও পজিটিভেও যাও এনার্জিটা বাড়বে। তার মানে এটা হচ্ছে লাইক হারমোনিক অসিলেটর, যেটা কিনা x ইকুয়ালস টু 0 চারপাশে অসিলেট করবে। আমি যদি তার ডেরিভেটিভ নিই তাহলে মাইনাস ddx যদি করি kx স্কোয়ারের, তাহলে হবে ফোর্স হবে মাইনাস ax। তার মানে ফোর্স হচ্ছে প্রপোর্শনাল টু মাইনাস অফ x, যেটা কিনা হুকস ল। তোমরা সবাই জানো যে ফোর্স একটা হারমোনিক অসিলেটরের উপর যে ফোর্স কাজ করে সেটা হচ্ছে হুকস ল। তার মানে সহজ ব্যাপার যে আমার কাছে যদি এক সেট অফ মলিকিউল থাকে, আমি যদি জানি প্রত্যেকের এনার্জি অ্যাজ এ ফাংশন অফ পজিশন, তাহলে তার ডেরিভেটিভ আমি যদি এটাকে বলা হয় গ্রেডিয়েন্ট, গ্রেডিয়েন্ট ইজ জাস্ট অ্যানাদার নেম অফ ডেরিভেটিভ, সেটা যদি নেগেটিভ গ্রেডিয়েন্ট নিই, সেই নেগেটিভ গ্রেডিয়েন্ট বা ডেরিভেটিভটা দেবে হচ্ছে আমার ফোর্সের ডিরেকশন, সেটা হবে একটা ভেক্টর, এবং সেই ভেক্টর থেকে আমি পাবো সেটা হচ্ছে যে সেই পার্টিকেলটার যে অ্যাক্সিলারেশন। আমি যদি ফোর্সটাকে মাস দিয়ে ভাগ করি তাহলে পাবো হচ্ছে অ্যাক্সিলারেশন। আর সেই অ্যাক্সিলারেশনকে আমি যদি এবার ইন্টিগ্রেট করি, ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে এবার আমি সেটাকে নিউমেরিক্যালি ইন্টিগ্রেট করব। তোমরা জানবে যে যেহেতু অ্যাক্সিলারেশন মানে এসেনশিয়ালি তুমি ডেরিভেটিভের প্রথম যে ডেফিনিশন সেটা হচ্ছে এটি হবে vt প্লাস ডেল্টা টি মাইনাস v at t, এটা হচ্ছে t হচ্ছে টাইম, রাইট? আমি যদি টাইম t তে ভেলোসিটি জানি আর টাইম t প্লাস ডেল্টা t তে ভেলোসিটি জানি, তাহলে t প্লাস ডেল্টা t যে ভেলোসিটি মাইনাস v at t ডিভাইডেড বাই ডেল্টা t, সেটা হবে অ্যাক্সিলারেশন। সেটা হচ্ছে ডেফিনিশন অফ ডেরিভেটিভ, রাইট? ফার্স্ট প্রিন্সিপল অফ মানে ডেরিভেটিভের যে ডেফিনিশন। সেখান থেকে আমি উল্টো দিক থেকেও বলতে পারি যে টাইম t প্লাস ডেল্টা t তে যে ভেলোসিটি হবে সেটা হচ্ছে টাইম t ভেলোসিটি প্লাস অ্যাক্সিলারেশন এট টাইম t টাইমস ডেল্টা t। এটাকে বলা হয় নিউমেরিক্যাল ইন্টিগ্রেশন। মানে আমি এই ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনটাকে সলভ করছি, সেটা তার মানে এটা দাঁড়াচ্ছে তেমনি সিমিলারলি আমি যদি ভেলোসিটিকে ইন্টিগ্রেট করি আমি পজিশন অ্যাজ এ ফাংশন অফ টাইম পাবো। তার মানে এটা দাঁড়ালো এই যে আমার যদি অ্যাট এনি পয়েন্ট অফ টাইম ভেলোসিটি আর পজিশন জানা থাকে, তাহলে আমি সেটাকে ট্র্যাজেক্টরিকে প্রপাগেট করতে পারি ইন টাইম। অ্যাট এনি পয়েন্ট অফ টাইম t প্লাস ডেল্টা t আমি ভেলোসিটি আর পজিশন পাবো। তার মানে অ্যাজ ইফ আমি মলিকিউলগুলো কিভাবে নড়াচড়া করছে ইন টাইম, এক পজিশন প্রত্যেকটা টাইম ইনস্ট্যান্টে সে কোথায় আছে কি ভেলোসিটিতে যাচ্ছে আমি মলিকিউলটাকে দেখতে পাবো, আমি অ্যাকচুয়ালি ওটাকে ভিজুয়ালাইজ করতে পারবো। এর আগে ওই ছবিতে যেরকম দেখালাম যে মলিকিউলগুলো নড়াচড়া করছে, সেরকম মুভি তৈরি করার জন্য আমাকে জানতে হবে প্রত্যেকটা টাইমে তার প্রত্যেকটা পার্টিকুলার ভেলোসিটি এবং তাদের পজিশন। তো অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। এই মলিকুলার ডায়নামিক্স সিমুলেশন হচ্ছে নিউটনস ইকুয়েশন অফ মোশন, এবং এটা করার জন্য আমার একমাত্র যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে এই VI অফ R, এই যে পোটেনশিয়াল এনার্জিটা কিভাবে পজিশনের উপর ডিপেন্ড করে। এখন এইটা আমি কি করে জানবো? সো এইটা হচ্ছে একদম মেন প্রশ্ন, সেটা হচ্ছে হাউ ডু উই নো V অফ R অ্যাকুরেটলি। এটার একটা টার্ম আছে, এটাকে বলা হয় পোটেনশিয়াল এনার্জি সারফেস। তার মানে এই যে অ্যাজ আ ফাংশন অফ এইটা কিন্তু একটা 3n ডাইমেনশনাল ফাংশন। 3n ডাইমেনশনাল কেন? যদি n খানা পার্টিকেল থাকে, প্রত্যেকটারই xyz কোঅর্ডিনেট আছে, তাহলে টোটাল নাম্বার অফ ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম হবে 3n। তাহলে আমাকে টোটাল সিস্টেমের পোটেনশিয়াল এনার্জি অ্যাজ এ ফাংশন অফ 3n ডাইমেনশনাল এই কোঅর্ডিনেট জানতে হবে। এই ফাংশনটা যদি আমার জানা থাকে তাহলে আমি এই ফোর্সটা ক্যালকুলেট করতে পারবো। এবার আমি তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে আমি কি করে V অফ Rটা ক্যালকুলেট করব? একটা সহজ এবং ট্রিভিয়াল উপায় হচ্ছে টু সলভ শ্রোডিঙ্গার ইকুয়েশন H ইকুয়ালস টু E psi, যেটা যদি আমরা করি কোয়ান্টাম মেকানিক্যালি যদি এটাকে সলভ করি, যেটা হবে সেটাকে বলা হয় অ্যাব ইনিশিও মলিকুলার ডায়নামিক্স। কিন্তু সেটা কম্পিউটেশনালি খুব এক্সপেন্সিভ হয়। আইডিয়াল ওয়ার্ল্ডে, এটা আগে প্রফেসর ঘোষ যেটা বলেছেন, এই কোয়ান্টাম মেথড গুলো খুব স্লো, সেই জন্য আমরা যেটা করি সেটাকে বলা হয় মলিকুলার মেকানিক্স। তো এই মলিকুলার মেকানিক্স এর মানে হচ্ছে আমরা অ্যাজিউম করি যে মলিকুলার লেভেলেও ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স কাজ করবে। মানে এই যে নিউটনস ল এর কথা বললাম, যে আমি যদি একটা মলিকিউলকে বল অ্যান্ড স্প্রিং টাইপের মডেল হিসেবে ভাবি, তোমরা হয়তো অর্গানিক ক্লাসে ওই মানে মডেল তৈরি করেছো যেখানে অনেকগুলো বলকে রড দিয়ে জুড়ে জুড়ে ধরো বিউটেন বা ওরকম মলিকিউল বানানো যায় এবং সেগুলোকে রোটেট করে করে বিভিন্ন কনফর্মেশন তৈরি করা যায়। এসেনশিয়ালি ওই রকম ধরনের মডেল আমরা তৈরি করব এবং সেটাকে দিয়ে আমাদের মলিকুলার ডায়নামিক্স সিমুলেশন হবে। তো আমরা যেটা করব সেটাকে বলা হয় মলিকুলার মেকানিক্স। তো এসেনশিয়ালি আমরা যেটা অ্যাজিউম করছি সেটা হচ্ছে এই যে পোটেনশিয়াল এনার্জি সারফেস, এটাকে আমরা এই ইন্ডিভিজুয়াল পেয়ার ওয়াইজ ইন্টারাকশনে ভাঙতে পারবো। মানে এরকম যদি একটা মলিকিউল হয়, তাকে আমি তার মধ্যে কত রকমের ইন্টারাকশন হতে পারে, বন্ডেড, নন বন্ডেড। বন্ডেডটাকে আমি ভাঙতে পারি আবার বন্ড, অ্যাঙ্গেল, এই যে টর্শন, এত রকমের এনার্জি হতে পারে। নন বন্ডের মধ্যে হতে পারে ভ্যান ডার ওয়ালস ইন্টারাকশন, যে দুটো মলিকিউল আলাদা মলিকিউল আছে তাদের মধ্যে ভ্যান ডার ওয়ালস ডিসপারশন ইন্টারাকশন থাকতে পারে, আবার ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ইন্টারাকশন থাকতে পারে। তো কোনোভাবে আমাদের এই যে এত রকমের ইন্টারাকশন সেটাকে ডেসক্রাইব করতে পারতে হবে ম্যাথমেটিক্যালি। তো
আমি জাস্ট তার মানে আমাদের আলটিমেটলি যে দাঁড়াচ্ছে যে আমরা সেটা হচ্ছে আমরা মডেল তৈরি করতে চাইছি বিভিন্ন রকমের। সেটা এবার আমি তোমাদের মডেলিং এর একটা উদাহরণ, সহজ উদাহরণ দেওয়ার জন্য যেটা বলছি সেটা হচ্ছে, ধরো আমরা একটা গ্যাসকে মডেল করতে চাই, গ্যাস সিস্টেম। সেটা তোমরা অলরেডি পড়ে এসেছো যে কোনো একটা গ্যাসিয়াস সিস্টেমকে মডেল করার সব থেকে প্রথম যে মডেলটা ছিল সেটা হচ্ছে আইডিয়াল গ্যাস মডেল, রাইট? PV = nRT। এই ইকুয়েশনটা কিন্তু সত্যি নয়, এটা একটা মডেল, কিন্তু আন্ডার সার্টেন লিমিটিং কন্ডিশন সেই PV = nRT টা খাটে। সেটা হচ্ছে যে খুব লো ডেনসিটি, হাই টেম্পারেচার, সেই কন্ডিশনে যখন কিনা মলিকিউলগুলো একে অপরের থেকে খুব দূরে দূরে আছে, ডেনসিটি খুব কম, তখন আইডিয়াল গ্যাস মডেলটা ভালো কাজ করে। সেই মডেলটার মানে কি, যে প্রত্যেকটা পার্টিকেল হচ্ছে জাস্ট পয়েন্ট মাস, তাদের কোনো সাইজ নেই এবং তারা একে অপরের সঙ্গে ইন্টারঅ্যাক্ট করে না। নেক্সট বেস্ট অল্টারনেটিভ কি হতে পারে? আমি আইডিয়াল গ্যাসের জায়গায় পয়েন্ট মাসের বদলে এখন আমি বললাম যে এটা একটা হার্ড স্ফিয়ার, মার্বেলের মতো, যে এখন তার একটা সাইজ আছে কিন্তু তাদের একটার সঙ্গে আরেকটার কোনো ইন্টারাকশন নেই, মানে তারা যদি দূরে থাকে দুটো, তারা একে অপরকে দেখতে পায় না। একমাত্র যখন তারা টাচ করবে, যদি ঢোকার চেষ্টা করে, পেনিট্রেট করার চেষ্টা করে, তখন এনার্জি হয়ে যাবে ইনফিনিটি। সেটা হচ্ছে হার্ড স্ফিয়ার মডেল। এবং এটাও তোমরা জানো যে হার্ড স্ফিয়ার মডেলটা হচ্ছে নেক্সট মডেল হিসেবে ইউজ করা হয় ফিজিক্সে। তারপরে যে মডেলটা আসবে সেটা ধরা যাক রিয়েল গ্যাসের জন্য, তোমরা জানো হয়তো যে ভ্যান ডার ওয়ালস ইকুয়েশন অফ স্টেট যেটা ইউজ করা হয়, সেখানে ফাইনাইট সাইজের সঙ্গে আবার একটা অ্যাট্রাকশন ঢোকানো হয়, যেটাকে আমি এখন বলতে পারি একটা সফট স্ফিয়ার মডেল, নট হার্ড স্ফিয়ার। তো এটা হচ্ছে রিয়েল গ্যাসের মডেল। সেটাকে এক্সপ্লেন করার জন্য আমরা এরকম একটা ইকুয়েশন ভাবতে পারি যে এনার্জিটা ডিস্টেন্সের সঙ্গে এরকম ভাবে ভ্যারি করবে যে খুব লার্জ ডিস্টেন্সে তারা একে অপরকে দেখতে পাচ্ছে না, এনার্জি 0। স্মল ডিস্টেন্সে এনার্জিটা নেগেটিভ হয়ে যায় যখন কিনা অ্যাট্রাকটিভ ইন্টারাকশন ডিসপারশনের জন্য, কিন্তু আবার একটা খুব ছোট ডিস্টেন্সের ভেতরে যদি আসার চেষ্টা করা হয় তাহলে এনার্জিটা খুব র্যাপিডলি গ্রো করবে রিপালশনের জন্য। এই ইকুয়েশনটাকে বলা হয় লিনার্ড জোনস পোটেনশিয়াল, পরে হয়তো তোমরা নাম শুনবে। এটা একটা খুব সুন্দর মডেল টু ডেসক্রাইব যে আমি তার মানে কি করলাম, যে আমি একটা ইকুয়েশন লিখলাম যেখানে এনার্জিটা অ্যাজ এ ফাংশন অফ ডিস্টেন্স কিভাবে চেঞ্জ করছে দুটো পার্টিকেলের মধ্যে। দ্যাট উইল বি আ রিজনেবল মডেল ফর ডেসক্রাইবিং আ রিয়েল গ্যাস। এই যে ভ্যান ডার ওয়ালস ইকুয়েশন অফ স্টেট বা রিয়েল গ্যাস, সেটাকে মডেল করছি আমি ইন টার্মস অফ মলিকিউলার ইন্টারাকশন। তো আমরা এসেনশিয়ালি সেটাই করি যে একটা মলিকিউলকে এক্সপ্লেন করি যখন মলিকুলার মেকানিক্স দিয়ে, আমরা বলি যে মলিকিউলটাকে, যে বন্ডটাকে আমি এক্সপ্লেন করতে পারি একটা হারমোনিক অসিলেটর দিয়ে, স্প্রিং। তাহলে এই বন্ড এনার্জিটাকে আমি বলবো এরকম একটা টার্ম দিয়ে, KB B-B0², যেখানে B0টা হচ্ছে ইকুইলিব্রিয়াম বন্ড লেংথ, তার মানে বিটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল বন্ড লেংথ। তার মানে বিটা যদি বাড়ে বা কমে এনার্জিটা বাড়বে। তাহলে এটা হচ্ছে কিনা আমি এই বন্ড এনার্জিটাকে ডেসক্রাইব করছি বন্ড এনার্জি দিয়ে, মানে এই হারমোনিক টার্ম দিয়ে। আবার এই অ্যাঙ্গেলটাকেও আমি ডেসক্রাইব করতে পারি একটা হারমোনিক টার্ম দিয়ে। ডায়াহেড্রাল অ্যাঙ্গেলটাকে একটা এরকম কোসাইন ফাংশন দিয়ে ডেসক্রাইব করতে পারি, কারণ জানো যে কোসাইন ফাংশন হচ্ছে পিরিয়ডিক। এই ডায়াহেড্রাল রোটেশন এনার্জিটাও পিরিয়ডিক্যালি এরকম চেঞ্জ করবে। এবং নন বন্ডেড এগুলো আগেই বলেছি যে এরকম ভ্যান ডার ওয়ালস ইন্টারাকশনটাকে এরকম একটা লিনার্ড জোনস ফাংশন দিয়ে ডেসক্রাইব করা যেতে পারে। আর কুলম্বের জন্য আমরা এই প্রত্যেকটা অ্যাটমের উপর একটা পার্শিয়াল চার্জ, পয়েন্ট চার্জ অ্যাসাইন করতে পারি, যেটা দিয়ে এখন যদি আমি দুটো জলের মলিকিউল রাখি, আমি যদি প্রত্যেকটা অ্যাটমের মধ্যে ডিসটেন্স জানি, আমি কুলম্বস ল, সিম্পল কুলম্বস ল অ্যাপ্লাই করে এই দুটো জলের মধ্যে যে এনার্জি সেটা ক্যালকুলেট করতে পারবো। তাহলে এইটা হচ্ছে আমার সেটআপ এবং মডেল, যে গিভেন এনি মলিকিউল, এনি কমপ্লেক্স মলিকিউল, যদি আমার কাছে এই সেট অফ ইকুয়েশন এবং তার প্যারামিটার গুলো থাকে, আমি তাদেরকে ডেসক্রাইব করতে পারবো, যে তাদের ফোর্স গুলো ক্যালকুলেট করতে পারবো, এবং ফোর্স ক্যালকুলেট করতে পারলেই তারা উইথ টাইম কি করে মুভ করবে সেটাও আমরা ক্যালকুলেট করতে পারবো। তো এই হচ্ছে বেসিক আইডিয়া। এখন আমরা দেখি খুব জাস্ট কয়েকটা এক্সাম্পল দেখে নেবো যে মলিকুলার ডায়নামিক সিমুলেশন সত্যি কিভাবে কাজ করে। তাহলে আমি দুটো মুভি দেখাবো তোমাদের। প্রথমে হচ্ছে যেটা আমরা আগে কথা বলেছিলাম, সেটা হচ্ছে সোডিয়াম ক্লোরাইড কিভাবে জলে গলে, আরেকটা হচ্ছে অয়েল অ্যান্ড ওয়াটার যদি একসঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয় তাদের কি হয়। যেটা আমরা দেখাবো সেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল যে ফিজিক্সটা আমরা এই যে মডেল তৈরি করলাম তাতেও প্রপারলি ক্যাপচার্ড হচ্ছে কিনা। তাহলে এইটা হচ্ছে এই যে প্রথম যে এই যেটা দেখানোর চেষ্টা করছি, সরি ফর সাম রিজন এখানে চলছে না, আমি এইখান থেকে দেখাচ্ছি। ওকে, তো এইটা হচ্ছে একটা প্রসেস যেখানে দেখো যে একটা সোডিয়াম ক্লোরাইডের ক্রিস্টাল নিয়ে শুরু করা হয়েছে সিমুলেশন, এবং একটা একটা করে আয়ন বেরিয়ে যাচ্ছে এই ক্রিস্টাল থেকে।
একটা ক্লোরাইড আয়ন বেরিয়ে যাচ্ছে এবং তার চারপাশে জল রয়েছে, এবং সোডিয়াম আয়ন বেরিয়ে যাচ্ছে, তার চারপাশে জল রয়েছে। তাহলে এই প্রসেসটা কাইন্ড অফ দেখাচ্ছে যে সত্যিই যা হওয়া উচিত ছিল। আমি যদি সোডিয়াম ক্লোরাইডকে জলে রেখে দিই ইন ফার্স্ট ফিউ পিকোসেকেন্ডস, আমরা যে সিনেমাটা দেখছি এখানে এটা ঘটছে হচ্ছে ইন পিকোসেকেন্ড টাইম স্কেল, তাহলে এই আয়নগুলো বেরিয়ে যাচ্ছে। এবং তার মানে এইটা হচ্ছে কাইন্ড অফ একটা এক্সাম্পল অফ মলিকুলার ডায়নামিক্স সিমুলেশন। সিমিলারলি আমি যদি তোমাদেরকে দেখাতে চাই যে অয়েল অ্যান্ড ওয়াটার যদি আমি মিশিয়ে দিয়ে একটা সিমুলেশন শুরু করতাম, এইটার বদলে আমি অন্য একটা দেখাচ্ছি। এই যে প্রসেসটা দেখো যে প্রথমে অয়েল হচ্ছে এখানে সাইক্লোহেক্সেন মলিকিউল এবং জল মিশিয়ে দেওয়া আছে প্রথমে, এবং তারপরে আস্তে আস্তে এই মলিকিউল গুলো সেপারেট করছে করে দুটো আলাদা ভাগ হয়ে যাচ্ছে। তাহলে আমি দেখা গেল যে আমি কিন্তু ওকে বলে দিইনি যে জল আর তোমাদেরকে আলাদা হয়ে যেতে হবে। আমরা খালি যেটা মডেল করেছি সেটা হচ্ছে যে একটা জল কিভাবে তার চার্জ কি, তার একে অপরের সঙ্গে কিভাবে ইন্টারাকশন করবে। আমরা তারপরে যদি অয়েল আর জলকে মিশিয়ে দিলাম তখন দেখা গেল যে অ্যাকচুয়ালি যা হওয়া উচিত ছিল সেই প্রসেসটাই হলো। তার মানে আমরা এটা এস্টাবলিশ করতে পারলাম যে মলিকুলার ডায়নামিক্স সিমুলেশন ইজ আ পাওয়ারফুল এনাফ টেকনিক যেখানে তুমি অ্যাকচুয়াল যে ফিজিক্যাল প্রসেস যেটা হওয়া উচিত ছিল সেটা হয়। এবার ভেরি কুইকলি আমি যেটা বলবো প্রায় নেক্সট 5 মিনিটের মধ্যে, সেটা হচ্ছে যে ইন রিয়ালিটি আমাদের লাইফ কিন্তু আমাদের লাইফ প্রসেসগুলোকে যদি এক্সপ্লেন করতে হয় আলটিমেটলি সবকিছুকেই আমরা এক্সপ্লেন করতে পারবো ইন টার্মস অফ এই ধরনের ইন্টারাকশন, আইদার পোলার ইন্টারাকশন, নন পোলার ইন্টারাকশন। খুব কুইকলি আমি কয়েকটা এক্সাম্পল দিয়ে যাচ্ছি। ফর এক্সাম্পল, কি হবে যদি আমি একই মলিকিউলের মধ্যে একটা অয়েলি পার্ট আর সল্টি পার্ট যদি অ্যাড করে দিই। ফর এক্সাম্পল, এরকম একটা মলিকিউল যেখানে একটা দিকটা হচ্ছে চার্জ আর একটা দিকটা হচ্ছে একটা পোলার মলিকিউল, নন পোলার মলিকিউল, একটা লং হাইড্রোকার্বন চেন, কিন্তু তার মাথায় একটা চার্জ আছে। কেউ কি বলতে পারবে যে এরকম মলিকিউল গুলো কোথায় থাকে বা এরকম মলিকিউলের মানে এক্সাম্পল? ডিটারজেন্ট, রাইট। এটাকে বলা হয় সারফ্যাক্ট্যান্ট। তো এই সারফ্যাক্ট্যান্ট নানা রকম ভাবে কাজে লাগতে পারে, সেটা হচ্ছে ডিটারজেন্ট। এবং এক্স্যাক্টলি সেটাই যে এইভাবে কিভাবে সোপ কাজ করে। আমি যদি এই রকমের অ্যাম্পিফিলিক মলিকিউল, এগুলোকে বলা হয় অ্যাম্পিফিলিক, তার কারণ এর একদিকটা হাইড্রোফোবিক একদিকটা চার্জড। আমি যদি এইরকম মলিকিউলগুলোকে জলে ফেলে দিই, এরা একটা সেলফ অ্যাসেম্বলি প্রসেস করে যেখানে হাইড্রোফোবিক পার্টগুলো একসঙ্গে চলে আসবে এবং হাইড্রোফিলিক পার্টগুলো বাইরের দিকে থাকবে, যেটা কিনা মাইসেল বলে একটা স্ট্রাকচার তৈরি করে। এবং এই মাইসেল লাইক স্ট্রাকচারগুলোর একটা এরকম ডিটারজেন্ট প্রপার্টি আছে, আমরা সেগুলো থেকে যাচ্ছি না। কিন্তু আমরা মানে পয়েন্ট হচ্ছে যে এখন আমি যদি এমন একটা মলিকিউল তৈরি করতে পারি যার মধ্যে এরকম বিভিন্ন রকমের কম্পিটিং ইন্টারাকশন আছে, তাহলে অনেক ফ্যাসিনেটিং প্রপার্টি তৈরি হতে পারে। সিমিলারলি এই যে মাইসেল ফর্মেশন, এটাকে বাদ দিয়ে যাচ্ছি। সিমিলারলি আমাদের বডিও কিন্তু এই ধরনের সোপ লাইক মলিকিউল দিয়ে তৈরি। আমাদের যে সেল মেমব্রেন, সেই সেল মেমব্রেনে কিন্তু এই ধরনের ফসফোলিপিড মলিকিউল আছে, যেখানে এরকম লম্বা লম্বা হাইড্রোফোবিক টেল আছে দুটো, আর মাথায় হয়তো জুইটারানি গ্রুপ দুটো প্লাস মাইনাস চার্জ বা শুধু মাইনাস চার্জ, কিরকম কিছু না কিছু একটা চার্জ আছে। এবং এই মলিকিউলগুলো একটা বাইলেয়ার ফর্ম করে। সেই বাইলেয়ার গুলো দিয়ে আমাদের সেলটা কভার হয়ে আছে। তার মানে কি দাঁড়ালো, এগেন এই যে আমাদের সেল যে মেমব্রেনটা তৈরি হয়েছে তার পিছনে কিন্তু কাজ করছে সিম্পল থার্মোডাইনামিক্স। এই যে হাইড্রোফোবিক আর হাইড্রোফিলিক ব্যাপারটা একসঙ্গে জুড়ে দেওয়া হলো এবং তারা সেলফ অ্যাসেম্বল করলো টু ফর্ম সার্টেন মরফোলজি। এবার ডিপেন্ডিং অন এই মলিকিউলগুলোর ইন্টারাকশন, তারা কিভাবে প্যাক করবে, বিভিন্ন রকমের মরফোলজি তৈরি হতে পারে, বাইলেয়ার, ভেসিকল, মাইসেল, রিভার্স মাইসেল। এবং কিন্তু গোড়ার কথা হচ্ছে যে আমরা এই সিম্পল থার্মোডাইনামিক্স দিয়ে এগুলোকে ব্যাখ্যা করতে পারবো। এবার লাস্ট পার্ট কি দাঁড়ালো, এবার তার মানে এটা তো হলো বাইলেয়ার। এরপর লাস্ট এক্সাম্পল হচ্ছে প্রোটিন। তোমরা সবাই জানো যে প্রোটিন হচ্ছে আমাদের ওয়ার্ক হর্স অফ লাইফ। যা কিছু তুমি ভাবো আমাদের বডিতে যা কাজ হচ্ছে, এই যে এনজাইম আমরা হজম করছি, চোখে দেখছি, এই সবকিছুর জন্য কিন্তু প্রোটিন ইনভলভ। এবং কত রকমের প্রোটিন রয়েছে, তাদের অনেক রকমের কাজ, কিন্তু ইন্টারেস্টিংলি এরা মাত্র 20টা বিল্ডিং ব্লক দিয়ে তৈরি। 20টা এসেনশিয়াল অ্যামিনো অ্যাসিড আছে, তোমরা সবাই জানো। এই 20টা জাস্ট বিল্ডিং ব্লক দিয়ে এত রকমের প্রোটিন, এত রকমের কাজ সম্ভব হয়। এটাকে আমরা যদি বুঝতে চাই, কিভাবে বুঝবো? এবং আমরা তার মানে প্রথমেই আমরা যেটা করতে পারি, যে 20টা অ্যামিনো অ্যাসিড আছে তাদেরকে আমরা কয়েকটা ভাগে ভাগ করে নিতে পারি। এই যে নিচের ভাগটা, এই ভাগটা হচ্ছে হাইড্রোফোবিক অ্যামিনো অ্যাসিড, এইগুলো নন পোলার বা হাইড্রোফোবিক অ্যামিনো অ্যাসিড। সাইড চেনেই অ্যামিনো অ্যাসিডের তফাৎ হয়, সেই সাইড চেন গুলো এগুলো হচ্ছে নন পোলার বা হাইড্রোফোবিক। আবার কিছু অ্যামিনো অ্যাসিড আছে সেগুলো চার্জড, কিছু অ্যামিনো অ্যাসিড আছে সেগুলো পোলার। তার মানে কি দাঁড়ালো, প্রোটিনস আর নাথিং বাট লার্জ মলিকিউলস যেখানে আমরা মিশিয়ে দিয়েছি এরকম সল্ট লাইক পার্ট, অয়েল লাইক পার্ট, আবার
ওয়াটার লাইক পার্ট মানে পোলার, তার মানে পোলার, চার্জ, নন পোলার সব রকম মিশিয়ে দিয়েছি। এখন প্রশ্ন হলো এরকম একটা মলিকিউলকে আমি যদি জলে ফেলে দিই তারা কি স্ট্রাকচার নেবে? এবং ইন্টারেস্টিংলি এরা এই প্রোটিনগুলো এরকম একটা পলিমার নিয়ে, তুমি একটা লম্বা পলিমার তৈরি করো বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিড দিয়ে তৈরি, ডিপেন্ডিং অন দেয়ার কম্পোজিশন অ্যান্ড সিকোয়েন্স তারা একটা খুব ইউনিক স্ট্রাকচারে ফোল্ড করে। এবং এই যে প্রোটিন ফোল্ডিং প্রবলেম, এই প্রবলেমটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্রবলেম এবং এটা একটা খুব চ্যালেঞ্জিং একটা প্রবলেম। তোমরা যদি কেউ এটাকে একদম মানে পারফেক্ট সলিউশন দিতে পারো, তোমরা নোবেল প্রাইজ পেতে পারো। কোয়েশ্চেন ইজ যে given an amino acid sequence can you predict the natural folded structure? যেরকম দেখেছো যে প্রোটিনের স্ট্রাকচার কিন্তু বিভিন্ন রকম হয়। এই প্রোটিনটার মধ্যে যেমন আলফা হেলিক্স বিটা শিট মিশে আছে, এই প্রোটিনটা খালি বিটা শিট, এই প্রোটিনটাতে খালি আলফা হেলিক্স, কিন্তু এরা সবাই অ্যামিনো অ্যাসিড দিয়ে তৈরি, ওই 20টা। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে যে আমি এটা প্রেডিক্ট করতে পারি? এবার এই প্রেডিকশনের জন্য বহু বছর ধরে বহু লোকেরা নানা রকমের চেষ্টা করে চলেছে। এই টকের শেষে এবার আমি একটা মুভি দিয়ে শেষ করব, যেখানে আমি দেখাবো যে এই মলিকুলার ডাইনামিক্স সিমুলেশনে অ্যাকচুয়ালি স্ট্রাকচারটা প্রেডিক্ট করা যায়। কারণ সেটাই হওয়া উচিত যে ন্যাচারালি যদি আমার সবকটাই মডেলটা ঠিক থাকে, আমি যদি সেটাকে জলে ফেলে দিই ন্যাচারালি সেটা কারেক্ট স্ট্রাকচারে নেচারে যা হওয়া উচিত সেটাতেই ফোল্ড করা উচিত, এবং সেটা সত্যিই হয়। সেটা আরেকটা এক্সাম্পল যে এই সিমুলেশন টেকনিকটা স্ট্রেংথ। কিন্তু ভেরি রিসেন্টলি এটা আমি লাস্টে দেখাবো এই মুভিটা, যে ক্যান উই ফোল্ড আ প্রোটিন ইন আ কম্পিউটার। কিন্তু আমি আরেকটা জিনিস যেটা হাইলাইট করবো, রিসেন্টলি আরেকটা টাইপের রিসার্চ খুব পপুলার হয়েছে, সেটা হচ্ছে মেশিন লার্নিং বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বেসড রিসার্চ। এবং তোমরা এটা কতজন জানো কিনা জানি না, যে গুগল এর একটা ডিপ মাইন্ড বলে একটা ওদের সাব পার্ট আরেকটা কোম্পানি আছে, যারা কিনা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউজ করে বিভিন্ন রিয়েল প্রবলেম সলভ করার জন্য। এবং ওরা একটা গ্রাউন্ড ব্রেকিং একটা ডিসকভারি করেছিল, আলফা ফোল্ড বলে ওরা একটা সফটওয়্যার তৈরি করেছে, যেখানে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউজ করে ওরা প্রোটিন স্ট্রাকচার প্রেডিক্ট করতে পারছে, 3D শেপ অফ দ্য প্রোটিন। এবং এটা রিসেন্টলি নেচারে এই নিউজটা এসছে যে ইট উইল চেঞ্জ এভরিথিং, যে নাও আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইজ বিং ইউজ টু সলভ প্রোটিন স্ট্রাকচারস। তাহলে এখন দেখা যাচ্ছে যে ট্র্যাডিশনাল আমরা যে টেকনিকগুলো জানতাম, এক্সপেরিমেন্টাল টেকনিক হয়ে গেল, তারপরে এলো কম্পিউটেশনাল টেকনিক, সিমুলেশন বেসড অন ফিজিক্স, এখন যেটা আসছে সেটা হচ্ছে মেশিন লার্নিং বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বেসড টেকনিক। সেটা ইউজ করে আমরা বিভিন্ন সায়েন্টিফিক প্রবলেম সলভ করার চেষ্টা করছি। তো এটা মাথায় রাখতে হবে যে নিত্য নতুন এই ধরনের নতুন নতুন আইডিয়াস বা অ্যাপ্রোচ লোকেরা চেষ্টা করছে টু রিয়েলি চ্যালেঞ্জিং প্রবলেম গুলোকে সলভ করার জন্য। ঠিক আছে, তো আমার সময় শেষ হয়ে এসেছে, আমি আর খুব একটা বেশি সময় নেব না, আমি জাস্ট যেটা দিয়ে বলে শেষ করব। আমাদের গ্রুপে আমরা যেটা বোঝার চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে যে আমরা যে আমরা বিভিন্ন রকমের সিগন্যালিং প্রসেস আমাদের বডিতে যেটা হয়, তোমরা এটা খুব ইজিলি বুঝতে পারবে যে আমাদের যতগুলো সেন্সারি অর্গান আছে, আমরা যে দেখছি, স্মেল, একটা সুগন্ধ পাচ্ছি, কানে শুনতে পাচ্ছি, এই যে সবকিছু যে পারসেপশন, এই যে সবগুলো যে জ্ঞানেন্দ্রিয় রয়েছে, সবকটাই কিন্তু ইনভলভস সাম কাইন্ড অফ এক্সটার্নাল পারটারবেশন। সেটা লাইট হতে পারে, সেটা কোনো মলিকিউল মাইন্ড করতে পারে। তোমরা যখন কিছু খাচ্ছ, একটা মলিকিউল আমাদের জিভে গিয়ে মাইন্ড করছে, এবং সেটা কিন্তু বাইন্ড করছে কোনো একটা প্রোটিনে। এখানে যেমন একটা এক্সাম্পল দিয়েছি যে সেলের সারফেসে জিপিসিআর বলে একটা প্রোটিন আছে, যাতে গিয়ে কোনো একটা মলিকিউল যদি বাইন্ড করে সেই প্রোটিনটা অ্যাক্টিভেটেড হয়। এবার অ্যাক্টিভেটেড হওয়া মানে সেই প্রোটিনে কিছু একটা স্ট্রাকচার চেঞ্জ হয়। কিন্তু সেই প্রোটিনের যখন অ্যাক্টিভেটেড হয়, সে কিন্তু আবার অন্য কোনো একটা প্রোটিনকে বলে যে আমি এখন অ্যাক্টিভেটেড হয়েছি, এবার তুমি অ্যাক্টিভেটেড হও। এবার এরকম এই আমাদের সেলের মধ্যে এরকম গাদা গাদা প্রোটিন একে অপরের সঙ্গে কথা বলে বেড়াচ্ছে। এটা যেন একটা ফ্যাক্টরি ফ্লোর, যে একজন একটা গেট থেকে একটা ইনফরমেশন পেলো, সেই ইনফরমেশনটা আরেকজনকে দিল, সে আবার গিয়ে হয়তো কাউন্টারে গেল, সে আবার গিয়ে হয়তো একটা মেশিনে গেল, গিয়ে কিছু একটা কাজ করলো। এই প্রচুর প্রোটিন একে অপরের সঙ্গে কথা বলছে এবং একে অপরের কাজ করছে। তো আমাদের ল্যাবের যেটা উদ্দেশ্য হয় টু আন্ডারস্ট্যান্ড হাউ টু প্রোটিনস টক টু ইচ আদার। একটা প্রোটিন বললো যে আমি এখন কফির গন্ধ পাচ্ছি, তো আরেকটা প্রোটিনকে বললো যে ঠিক আছে আমি এটা অন্যদেরকে জানাচ্ছি। আমি যখন ইভেন ওই যে কফির গন্ধ পাচ্ছি, তখন কোন একটা প্রোটিন সেটা বুঝতে পারছে এবং সেটা একে অন্যকে বলছে। তো আমরা যে প্রশ্নটা করি, আমাদের যে কিউরিওসিটি, সেটা হচ্ছে একটা প্রোটিন একটা অপরের সঙ্গে কথা বলে কি করে? প্রোটিন তো রিয়েলি কথা বলতে পারে না, তো ইনফরমেশনটা কি করে পাস অন করে? তো আমরা যেভাবে ভাবি সেটা হচ্ছে এটা কাইন্ড অফ যে মানে দুজন অন্ধ লোক একে অপরের সঙ্গে কিভাবে কথা বলবে, যে তারা অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে, টাচ, শেপ, জেস্টারের মাধ্যমে তো কথা বলে। সিমিলারলি একটা প্রোটিনের যখন সে অ্যাক্টিভেটেড হয়, তার স্ট্রাকচার চেঞ্জ করে, তার নড়াচড়া চেঞ্জ করে, ডায়নামিক্স চেঞ্জ করে, সেটা কিন্তু আবার আরেকটা প্রোটিন চেঞ্জ করতে পারে। একটা প্রোটিন যখন স্ট্রাকচার চেঞ্জ করে, তখন তার আরেকটা প্রোটিনের সঙ্গে বাইন্ডিং ফ্রি এনার্জিটা চেঞ্জ করলো। একটু আগে যে মনে আছে বলেছিলাম মলিকুলার থার্মোডাইনামিক্স, তো আমরা যেটা বোঝার চেষ্টা করি যে এই থার্মোডাইনামিক্সটা কিভাবে চেঞ্জ করছে। সো দ্যাটস দ্য জেনারেল আইডিয়া অফ আওয়ার রিসার্চ, যেটা আমরা করার চেষ্টা করি আমাদের গ্রুপে।
সো I'll skip this. আমি খালি এই কথাটা বলার বাই দ্য ওয়ে এই যে মেডিসিন আমরা যে ড্রাগ ডিসকভারি করছি সেটাতেও কিন্তু এই মলিকুলার মডেলিং সিমুলেশন এটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে। এখন ইনক্রিজিংলি কম্পিউটেশনাল টেকনিক ইউজ করা হচ্ছে টু আইডেন্টিফাই নিউ ড্রাগ মলিকিউলস। কারণ নর্মালি তুমি যদি এক্সপেরিমেন্ট করতে যাও প্রচুর মলিকিউল সিনথেসিস করতে হবে, সেটাকে আবার তাদেরকে টেস্ট করতে হবে, সেটা খুব এক্সপেন্সিভ অ্যাফেয়ার। কিন্তু আদার হ্যান্ড কম্পিউটারে তুমি খুব ফাস্ট প্রচুর মিলিয়নস অফ মলিকিউল স্ক্রিন করতে পারো খুব ফাস্ট, এবং সেখান থেকে বলতে কাইন্ড অফ প্রেডিক্ট করতে পারো যে কোন 100টা মলিকিউল নিয়ে সিনথেসিস করবো ল্যাবে এবং যারা কিনা গুড ড্রাগ ক্যান্ডিডেট হতে পারে। তো সেইখানে কম্পিউটেশনাল কেমিস্ট্রি প্লেজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রোল। তো আমি খালি তাহলে এই কথাগুলো বলে শেষ করবো যে সামারাইজ করা যে কম্পিউটার সিমুলেশনের অ্যাডভান্টেজ কি। একটা হচ্ছে যে আমরা একটা মাইক্রোস্কোপিক ভিউ, মলিকুলার ভিউ পাচ্ছি নেচারে, যেটা কিনা মলিকুলার ভিউ ক্যান বি কনসিস্টেন্টলি কানেক্টেড টু দ্য ম্যাক্রোস্কোপিক ভিউ, থার্মোডাইনামিক ভিউ। এখানে যে মলিকুলার থার্মোডাইনামিক্স যে কথাটা আমরা বলেছিলাম, যে মলিকুলার লেভেলে যে ইন্টারাকশন, থার্মোডাইনামিক্স, ডায়নামিক্স, সেটাকে থেকে কানেক্ট করতে পারি আমরা তার প্রপার্টিতে, মেল্টিং পয়েন্ট কি, তার বাইন্ডিং ফ্রি এনার্জি ইত্যাদি। তো সেইগুলোকে আমরা কি করে প্রেডিক্ট করতে পারি। আরেকটা হচ্ছে যে এটা নিয়ে আমরা খুব বেশি কথা বলিনি, কিন্তু এই যে টোটাল ফ্রি এনার্জি সেটাকে আমরা ডিকম্পোজ করতে পারি ইন টার্মস অফ ইলেকট্রোস্ট্যাটিক, হাইড্রোফোবিক, এন্ট্রপিক, এনথালপিক। তখন আমরা বুঝতে পারবো যে কোন ধরনের ইন্টারাকশন গুলো, ওই যে আগে বলেছিলাম যে ল্যাটিস এনার্জি বা সলভেশন এনার্জি, আমরা যদি প্রত্যেকটা টার্মকে আলাদা করে বুঝতে পারি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে কোন ধরনের ইন্টারাকশনটা ইজ ইম্পর্টেন্ট, যেটার জন্য এই বায়োলজিক্যাল প্রসেসটা হচ্ছে। আর আমরা সেটাকে মলিকুলার সুবিধা হচ্ছে কম্পিউটারে কাজ করার, যারা খুব ইজিলি মলিকুলার ইন্টারাকশন গুলো টিউন করতে পারি, যে মডেলের মধ্যে একটা ইন্টারাকশনকে স্ট্রং করবো, একটাকে উইক করবো, এগুলোকে চেঞ্জ করে আমরা দেখবো যে কিভাবে তার প্রপার্টি গুলো পাল্টে যাচ্ছে। এই চেঞ্জ করাটা ল্যাবে করাটা অতটা সহজ নয়, তোমাকে একটা নতুন মলিকিউল কিনতে হবে বা সিনথেসিস করতে হবে। তুমি কম্পিউটারে খুব সহজেই একটা মলিকিউল, একটা মিথাইল গ্রুপ জুড়ে দিতে পারো, যেটা একটা অন্য কোনো ফাংশনাল গ্রুপ জুড়ে দিয়ে দেখতে পারো যে তার প্রপার্টি কিভাবে পাল্টে যাচ্ছে। আর এটা অবভিয়াসলি আগেই বলেছি যে সেটিং আপ অফ কম্পিউটার এক্সপেরিমেন্ট ইজ মাচ ইজিয়ার অ্যান্ড ফাস্টার এন্ড অলসো মেবি চিপার দ্যান ল্যাব ওয়ার্ক। আর এই টপিকটা নিয়ে যেটা আমি কথা বলিনি সেটা হচ্ছে অ্যাক্সিলারেশন অফ রেয়ার ইভেন্টস। অনেক জিনিস প্রসেসই হয় রিয়েল লাইফে যেটা খুব স্লো, যেটা কিনা হয়তো অ্যাকচুয়াল এক্সপেরিমেন্টে করতে গেলে দেখা যাবে যে সেটা অনেক বছর লেগে যেতে পারে, এবং কিন্তু সেটা কম্পিউটারে সেই ধরনের কন্ডিশন তৈরি করা বা সেটাকে স্পিড আপ করা সেটা অনেক সময় খুব সহজ হয়। তো আমি জাস্ট এই কথাটা দিয়ে, এই কোটেশনটা দিয়ে শেষ করবো, যেটা আমার খুব ভালো লাগে। সেটা হচ্ছে কম্পিউটারস আর ইনক্রেডিবলি ফাস্ট, অ্যাকিউরেট অ্যান্ড স্টুপিড, and human beings are incredibly slow, inaccurate and brilliant. Together they are powerful beyond imagination. And আমি এখানে আমার ইমেলটাও দিয়ে রাখলাম, যে অবভিয়াসলি তোমাদের আজকে হয়তো খুব বেশি সময় হবে না, কিন্তু তোমাদের আরো ভবিষ্যতে যদি প্রশ্ন থাকে আমাকে এই ইমেল করতে পারো। That's all. Thank you. Thank you so much, sir, for beautifully explaining that with the help of computational chemistry, we can actually visualize the structures of different molecules and also the interactions between them. So if you insist, we can take some questions from our audience. Sure. I have time, no problem. All right, sir. এই কারোর কোনো প্রশ্ন থাকলে স্যারকে করতে পারেন। স্যার, হ্যাঁ বল। মানে একটা কোশ্চেন না, ঠিক একটা ছোট্ট কনফিউশন ছিল আর কি। ওই যে বললেন না 20টা স্ট্যান্ডার্ড অ্যামাইনো অ্যাসিড নিয়ে তৈরি হয়, আরেকবার বলো। ওই যে আপনি প্রোটিন বললেন না 20টা অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে, স্ট্যান্ডার্ড অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে একটা প্রোটিন তৈরি হয়, তো ওটা কি এখন কোথাও হয়েছে? মানে পাইরোলাইসিন আর সেলিনোসিস্টিন বলে কি আরো দুটো অ্যাড হয়েছে? হ্যাঁ, ওগুলো দেখো, যেগুলোকে এসেনশিয়াল অ্যামিনো অ্যাসিড বলা হয়, যে যেগুলো খুব এসেনশিয়াল, যেগুলো এসেনশিয়াল। তাছাড়াও আরো তুমি যেগুলো বললে সেলেনোসিস্টিন এটসেট্রা, সেগুলো তাদের পপুলেশন অনেক কম হয়, কিন্তু জাস্ট এটা নমেনক্লেচার, যাদেরকে এসেনশিয়াল নামটা দেওয়া হয়নি। এবং আরেকটা জিনিস হয়তো আমি অ্যাড করবো, সেটা হচ্ছে যে কারণ এটাকে আমি জাস্ট বললাম এগুলোকে বিল্ডিং ব্লক হিসেবে, কিন্তু আমাদের বডিতে যখন অ্যাকচুয়ালি কাজ হয়, ফাংশন হয়, তখনই অ্যামিনো অ্যাসিডগুলোর অনেক মডিফিকেশন হয়, যেগুলোকে পোস্ট ট্রান্সলেশনাল মডিফিকেশন বলে। সেখানে যেমন ফসফোরাইলেশন একটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্রসেস, যে আমি অ্যাক্টিভেশন নিয়ে যেটা কথা বলছিলাম, যে প্রোটিন যখন অ্যাক্টিভেটেড হয় তখন কি হয়। কিছু প্রোটিন আছে কাইনেজ বলে, যে প্রোটিনগুলো অন্য কোনো প্রোটিনে গিয়ে কিছু অ্যামিনো অ্যাসিডে একটা করে ফসফেট গ্রুপ অ্যাড করে দেয়। সেই ফসফেট গ্রুপ যেই অ্যাড করে দেয়, সেটা ধরো সেটা একটা সেরিন অ্যামিনো অ্যাসিড আছে, যেটা একটা ওয়েজ গ্রুপ আছে, সেই ওয়েজের সঙ্গে আরেকটা PO4 মানে একটা ফসফেট গ্রুপ অ্যাড করে দিলে সেখানে আরেকটা এক্সট্রা চার্জ অ্যাড হয়ে গেল, তখন আবার সেই প্রোটিনের প্রপার্টিটা পাল্টে যায়। তো অ্যাকচুয়াল যখন প্রোটিন কাজ করে তখন কিন্তু এই অ্যামিনো অ্যাসিড গুলোকে নানা রকম ভাবে কেমিক্যালি মডিফাই করা হয়,
কিন্তু আমি জাস্ট সেটাকে এই বিল্ডিং ব্লক হিসেবে বলার জন্য জাস্ট ওটাকে বোঝাচ্ছিলাম যে এই 20টা অ্যামিনো অ্যাসিড দিয়েই সব প্রোটিনের স্ট্রাকচারগুলো তৈরি হচ্ছে, এবং তার সঙ্গে অবভিয়াসলি কিছু নন এসেনশিয়াল অ্যামিনো অ্যাসিড আছে যেগুলো, যেটা তুমি বললে সেলেনোসিস্টিন এটসেট্রা। আর কেউ কোনো প্রশ্ন করবেন? স্যার আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল। প্রথমে আমাদের ওই আইস আর ওয়াটারের যে হাইড্রোজেন বন্ডিং নিয়ে কথা হলো, তো আমি পড়েছিলাম একটা জায়গাতে প্রত্যেক ফ্লেক্সের প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা শেপ হয়, ইউনিক, তো ওটা কেন হয়? হ্যাঁ, এটা খুব ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন এবং এর উত্তরটা পুরোপুরি জানার নেই। দেখো, এবার আমি এখানে পুরো উত্তরটা দিতে পারবো না, কিন্তু আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে একটা জিনিস যেটা একটা খুব ইন্টারেস্টিং কনসেপ্ট, সেটা হচ্ছে ইমার্জেন্স আর ইমার্জেন্স অফ ফেনোমেনা। ইমার্জেন্স বলতে কি বোঝানো হয়, সেটা হচ্ছে আমরা এখন যেগুলো দেখলাম সেটা হচ্ছে খুব মলিকুলার স্কেল। মলিকুলার স্কেলে যেটা দেখালাম যে আইস স্ট্রাকচার কিরকম হয়, সেটা হচ্ছে আইস স্ট্রাকচার যেরকম হচ্ছে সেটা হচ্ছে হেক্সাগোনাল ল্যাটিস, সেটা কিন্তু খুব ক্লোজড স্কেলে। কিন্তু তুমি যদি আবার যদি আমরা লার্জ স্কেলে দেখতে যাই, ম্যাক্রোস্কোপিক স্কেলে, তুমি যখন যে ফ্রিজে যে বরফ করো, সেই ফ্রিজের বরফটা কিন্তু একদম একটা সলিড সাদা এর মতো কিউবের মতো দেখাচ্ছে, সেটা খুব ক্লোজ প্যাকড। কিন্তু স্নোফ্লেক যখন তৈরি হয় তার মধ্যে অ্যাকচুয়ালি একটা ফ্র্যাক্টাল লাইক একটা স্ট্রাকচার হয়। ফ্র্যাক্টাল কথাটা নিয়ে তোমরা পরে পড়াশোনা করতে পারো। ফ্র্যাক্টালের মানে হচ্ছে যে একটা একই, সেটা একটা রকম ধরো অনেকগুলো স্টারের মতো একটা স্ট্রাকচার, তুমি যদি সেটাকে জুম ইন করো দেখবে অনেক ছোট জায়গায় গিয়ে সেখানেও আবার ওরকম স্টারের মতো স্ট্রাকচার আছে। তো বিভিন্ন লেভেলে একই রকমের একটা স্ট্রাকচার তৈরি হচ্ছে, যেখানে স্নোফ্লেকের একটা সুন্দর একটা প্যাটার্ন তৈরি হয়। এইটা ডিপেন্ড করে কতটা ফাস্ট বা কতটা স্লো। ওই তো আমরা তো মলিকিউল লেভেলে আইস ক্রিস্টালটা দেখলাম, কিন্তু সেটা যখন গ্রো করছে অ্যাট দ্যাট লেন্থ স্কেল অফ মিলিমিটার, মানে ধরো তুমি মাইক্রোমিটার থেকে মিলিমিটার, সেই যে গ্রোথ প্রসেসের মধ্যে কিন্তু এবার ডিকটেট হবে তুমি এবার সেটাকে, সেই গ্রোথটা তুমি করতে পারো কোনো কারণে, বিভিন্ন কারণে সেই গ্রোথটা হতে পারে একটা ওয়ান ডাইরেকশনে, তখন একটা রড তৈরি হবে। আবার এমন হতে পারে যে গ্রোথটা একটা অনেকগুলো ডিরেকশনে হচ্ছে, তখন একটা স্টার লাইক স্ট্রাকচার হতে পারে। যে কারণে অ্যাকচুয়ালি ক্রিস্টালাইজ যখন করা হয় বিভিন্ন রকমের সল্ট, ন্যানো পার্টিকেলস ফর্মেশন যখন হয়, ডিপেন্ডিং অন কন্ডিশন বা কিভাবে ক্রিস্টালাইজ করা হচ্ছে সেই অনুযায়ী কিন্তু এটাকে বলা হয় পলিমর্ফ। বিভিন্ন রকমের পলিমর্ফিক স্ট্রাকচার তৈরি হতে পারে, যে কখনো কখনো রড লাইক স্ট্রাকচার হলো, কখনো কখনো স্টার লাইক স্ট্রাকচার হলো, কখনো কখনো অনেকগুলো রকম সুতোর মতো স্ট্রাকচার তৈরি হলো। এই যে গ্রোথ প্রসেসটা, সেটা কিন্তু আবার তার ফিজিক্সটা আবার অন্যরকম। কারণ আমি খুব সহজ ভাষা একটা বলতে পারি, সেটা হচ্ছে আমি যখন এমনি আমি গ্রোথের প্রসেস করি, আমি ভাবতে পারি যে একটা জিনিস তো জাস্ট স্ফেরিক্যালি বড় হতে থাকবে। কেন একটা জিনিস স্ফেরিক্যালি বড় হবে না, কেন খালি একটা দিকেই গ্রো করতে পারে, তার একটা সহজ উদাহরণ হচ্ছে যে সলিডের ক্ষেত্রে বিভিন্ন এই যে প্লেন গুলো হয়, ধরো এই যে তোমরা ক্রিস্টালোগ্রাফিক প্লেনের কথা হয়তো শুনেছো, যে 100, 111, যে মিলার ইন্ডিসেসের যে বিভিন্ন প্লেন হয়, সেগুলোর সারফেস টেনশন আলাদা হয় ডিপেন্ডিং অন যে প্যাকিংটা কিরকম, এই প্রত্যেকটা সারফেসে তার সারফেস টেনশন আলাদা। এবার ধরা যাক যে কোন একটা পার্টিকুলার সারফেসে সারফেস টেনশনটা কম অন্যটার তুলনায়, তখন ও চাইবে সেই সারফেসে গ্রো করতে, যাতে কারণ যে সারফেসে সারফেস টেনশনটা কম, সেই সারফেসটা যদি তাড়াতাড়ি গ্রো করলে সুবিধা বেশি, কারণ ফ্রি এনার্জি কস্টটা কম। সেই কারণে হতেই পারে যে কোন একটা পার্টিকুলার ডিরেকশনে ক্রিস্টালের গ্রো করার প্রোপেন্সিটিটা বেশি। তাহলে যেটা দেখা যাচ্ছে যে আমরা এতক্ষণ যে আলোচনা করেছিলাম মলিকুলার লেভেলে, সেইখান থেকে আমি যদি আরেকটু বেশি ইন্টারমিডিয়েট ম্যাক্রোস্কোপিক লেভেলে যাই, সেখানে কিন্তু আবার এই যে পলিমরফিজম বলে ব্যাপারটা আসছে, যেখানে বিভিন্ন রকমের ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার হতে পারে। সেখানে কিন্তু ধরো একটা ক্রিস্টাল যখন তৈরি হয়, এফসিসি, বিসিসি, এইচসিপি, নানা রকমের প্যাকিং হতে পারে। আবার এই যেটা বললাম যে বিভিন্ন রকমের সারফেস গুলো আলাদা আলাদা টেনশনের জন্য আলাদা আলাদা দিকে গ্রো করতে পারে। বিভিন্ন স্কেলে বিভিন্ন রকমের ফেনোমেনার জন্য ডিফারেন্সিয়েশন তৈরি হয়, এবং সেটা আবার কোন কন্ডিশনে করা হচ্ছে, কতটা স্লোলি করা হচ্ছে বা খুব ফাস্ট করা হচ্ছে। তুমি খুব হাই কনসেন্ট্রেশনে ক্রিস্টালাইজ করছো না লো কনসেন্ট্রেশনে ক্রিস্টালাইজ করছো। লো কনসেন্ট্রেশনে করলে খুব স্লোলি আস্তে আস্তে জিনিসগুলো জড়ো হবে, কিন্তু তুমি যদি খুব হাই কনসেন্ট্রেশনে করো, হাই সুপার স্যাচুরেশন, খুব তাড়াতাড়ি জিনিসগুলো কাছাকাছি চলে এসে যেটা হবে একটা অ্যাগ্লোমারেটেড একটা ফ্লাফি স্ট্রাকচার তৈরি হবে প্রথমে, তারপরে যদি আবার অনেকক্ষণ ধরে রেখে দেওয়া হয় তার আবার স্ট্রাকচার চেঞ্জ করে যেতে পারে। তো এরকম কাইনেটিক্সের অনেকগুলো লেভেল থাকতে পারে ডিপেন্ডিং অন কি কন্ডিশনে করা হচ্ছে।
যেমন পড়েছো যে কাইনেটিক্যালি কন্ট্রোল প্রসেস আর থার্মোডাইনামিক্যালি কন্ট্রোল প্রসেস, সিমিলারলি এখানেও যেগুলো কাইনেটিক্যালি কন্ট্রোল সেগুলো খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে প্রথমে, কিন্তু আবার লং টার্ম অনেকক্ষণ রেখে দিলে তাদের আবার ট্রানজিশন হয়ে তারা আবার সেই হয়তো থার্মোডাইনামিক্যালি কন্ট্রোল প্রোডাক্টে চলে যাবে। তো ওই কনসেপ্টটা কিন্তু খালি অর্গানিক কেমিস্ট্রিতেই নেই, রিয়েল লাইফেও এটা হয় যে যে যখন একাধিক অপশন আছে কোথায় আমি যেতে চাই, সেই যাওয়ার মধ্যেও কিন্তু অনেকগুলো অপশন থাকলে এই যে পলিমরফিজম ব্যাপারটা হয়, সেখানে ডিপেন্ডিং অন দ্য কন্ডিশন এবং ওই মলিকিউলের যে বললাম সারফেস টেনশন ইত্যাদি, এমন হতে পারে যে কোনো একটা জায়গায় আগে গেল, তারপরে আবার পরে আবার রিঅ্যাডজাস্ট করে অন্য কিছু একটা হলো। তো সেই এই ব্যাপারগুলোকে বলা হয় ইমার্জেন্ট ফেনোমেনা, যে কোন স্কেলে আমি দেখছি সেই অনুযায়ী বিভিন্ন রকমের ফেনোমেনা, নতুন নতুন ফেনোমেনা আরো তৈরি হতে পারে। এগুলো পুরোটাই সব জায়গাতে কিন্তু একটা খুব ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন আসে। Any more questions? Okay, thank you once again, sir, for interacting with all of us. Now moving on, I would like to request respected Dr. Anirban Panda, Assistant Professor of the Department of Chemistry at JK College, Purulia, to kindly address the vote of thanks. Please, sir. Thank you, Rimi. Am I audible? শোনা যাচ্ছে? ক্লিয়ারলি। ওকে, থ্যাংক ইউ। প্রথমেই তো আমি আমাদের আজকের দুজন বিশিষ্ট স্পিকার তাদেরকে ধন্যবাদ জানাতে চাই অন বিহাফ অফ জেকে কলেজ এবং আইকিউসি টিম। অনেক ব্যস্ততার মধ্যেই তারা দুজনে আমাদের অনুরোধ রক্ষা করেছেন, এবং সবচেয়ে ভালো যেখানে লাগলো যে ব্যাপারটা, যে ছাত্রছাত্রীরা তাদের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করার সুযোগ পেয়েছে এবং তারা দুজনেই তাদের ইমেল অ্যাড্রেস আমাদের দিয়েছেন। ফলে ভবিষ্যতেও ছাত্রছাত্রীরা তাদের সাথে কিন্তু যোগাযোগ রাখতে পারে। তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে তোমরা সরাসরি কিংবা আমার মাধ্যমেও সেই প্রশ্ন কিন্তু তাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারো। এবং আমার মনে হয় প্রফেসর চক্রবর্তী এবং প্রফেসর ঘোষ এনারা দুজনেই মানে তাদের যে ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স, বা তোমাদের মধ্যে ভবিষ্যতে যদি কেউ তাদের সাথে কাজ করতে চাও, তাদের সাথে কিন্তু যোগাযোগ রাখলে সেই বিষয়টাতে তোমাদের হেল্প হলেও হতে পারে। তাহলে আরেকবার তাদের দুজনকে আমরা জেকে কলেজের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাবো, এবং আশা করব যে পরবর্তী সুযোগ যখন হবে তখন তারা যদি আমাদের সাথে মানে পুরুলিয়ায় সরাসরি আসতে পারেন, তাহলে সরাসরি ছাত্রছাত্রীদের সাথে তাদের ইন্টারাকশন করার সুযোগ হবে। তারপরে যার কথা আমাকে বলতেই হবে ধন্যবাদ জানানোর জন্য, আমাদের প্রিন্সিপাল স্যার ডক্টর শান্তনু চট্টোপাধ্যায় স্যার। তিনি না থাকলে আমরা আজকের দিনটা হয়তো উদযাপন করতে পারতাম না, কারণ আমাদের সমস্ত কাজের পিছনে মূল উৎসাহদাতা হিসেবে তিনি সবসময় থাকেন। তো আমাদের প্রিন্সিপাল স্যারকে আমরা ধন্যবাদ জানাই। আর আমাদের ধন্যবাদ জানাতে হয় প্রফেসর অশোক কুমার আগরওয়াল স্যারকে। উনি আমাদের IQAC সেলের কোঅর্ডিনেটর। অশোকদা মানে আমাদের এই যে যত আমরা কাজ করি, তো অশোকদা মানে সবসময় আমাদের পাশে তো বলার ভালো নেই, মানে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছেন সর্বদাই। ফলে অশোকদাকে ধন্যবাদ দেওয়ার আমাদের বলবো যে কোনো নেই, জায়গা নেই যে কতটা ধন্যবাদ দেওয়া যায়, সেই পরিমাপ করা যায় না। আমি আমাদের দুজন স্পিকার সুমন এবং দেবশ্রীর জন্য একটা জিনিস বলি, আমাদের কলেজে রিসেন্টলি একটা অ্যাড অন কোর্স চালু হয়েছে কম্পিউটেশনাল সায়েন্সের উপর। তো হ্যাঁ, এবং তাতে আপাতত আমাদের কিছু ছাত্রছাত্রী যারা এখানে উপস্থিত ছিল এবং তোমাদের প্রশ্নও করেছিল, তো সেই সকল ছাত্রছাত্রীরা দু একজন কম্পিউটেশনাল সায়েন্স সম্বন্ধে উৎসাহী। তো তাদের এই যে অ্যাড অন কোর্সের ব্যাপারটা যে এটা করতে হবে, অশোকদা কিন্তু এই ব্যাপারে আমাদের প্রচন্ড উৎসাহ জুগিয়েছিলেন, এবং উনি নিজে এবং ওনার ডিপার্টমেন্টের সহযোগে উনি নিজে একটা অ্যাড অন কোর্স চালান। আমাদের এটা সিলেবাসের বাইরে, এবং আমাদেরও উৎসাহ দিয়েছিলেন, ফলে আমরাও সেই কোর্সটা চালাই। পরবর্তী ক্ষেত্রে হয়তো দেখা যাবে এই কোর্সটা একটা বড় কোর্সের, একটা ফুল ফ্লেজেড কোর্সের আকারে দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, এরপরে যার কথা আমাকে বলতে হয় তিনি হচ্ছেন
আমাদের জুলজি ডিপার্টমেন্টের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ডক্টর পার্থপ্রতিম সাহা এবং জুলজি ডিপার্টমেন্টেরই শ্রী স্বস্তিক মাহাতো। এই গোটা যে আমরা যে ওয়েবিনারটা দেখলাম, এরা দুজন না থাকলে হতো না। এই কারণেই বলছি, স্বস্তিক আমাদের ইউটিউব চ্যানেল এবং গুগল মিট এই দুটোই সামলাচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ডে বসে নিঃশব্দে, এবং পার্থ যিনি এই পুরো ওয়েবিনারটা তৈরি করার ফ্লায়ার থেকে শুরু করে প্রথম দিকে সমস্ত কিছু, এই দুজন কিন্তু এটা হ্যান্ডেল করেছেন। আর আরেকজনের কথা আমি এখানে বলতে হয়, যেটা হচ্ছে যে প্রফেসর রিমি রয়, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর বটানি, জেকে কলেজ পুরুলিয়া। উনি খুবই সুন্দরভাবে আজকের প্রোগ্রামটাকে কন্ডাক্ট করলেন। রিমি, তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো এবং আরেকজন যার কথা না বললেই নয়, তিনি হচ্ছেন ডক্টর পঙ্কজ সরকার, প্রফেসর ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের আছে আমাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর। পঙ্কজ দা এই পুরো ব্যাপারটা যেটা হচ্ছে তার একটা ফিডব্যাক ফর্ম তৈরি করেছেন যে কিরকম কি হবে, এবং তোমরা যারা আজকে জয়েন করেছো তোমরা তোমাদের ফিডব্যাক দেবে, এবং সাথে সাথে তোমরা তোমাদের এই যে পার্টিসিপেশন সার্টিফিকেট যেটা বলে সেটা তোমরা পেয়ে যাবে। ফলে পঙ্কজ দাকে অনুরোধ করবো, পঙ্কজ দা তুমি যদি থাকো, আমার কথা এই ইয়ের পরে, তোমার ভোট অফ থ্যাঙ্কস এর পরে তুমি যদি একটু কিছুক্ষণের মধ্যে এই ফিডব্যাকটাকে একটু যদি দিয়ে দিতে পারো, ছাত্রছাত্রীরাও পাবেন, সেখানে আমাদের একটু বুঝতে সুবিধে হয়। আমার মনে হয় আরো অনেকেই থেকে গেলেন, আমি তো শুধু মেন কয়েকজনের নাম বললাম যারা পার্টিসিপেট করেছেন আজকে এবং এটাকে একটা সাকসেস দিলেন এই পুরো সেমিনারটাকে বা ওয়েবিনারটাকে। তাদেরকে তো ধন্যবাদ জানাতেই হয়, এবং আমাদের ছাত্রছাত্রীরা না থাকলে আমরা এইসব কিছু করার কথাই ভাবতে পারতাম না। আমরা দেখতে পেলাম যে প্যান্ডেমিকের অনেক রকম ক্ষতিকারক দিক আছে, কিন্তু আরেকটা একটা খুব ভালো জিনিসও আমাদের কাছে খুলে গেল, সেটা হচ্ছে যে আমরা প্রফেসর চক্রবর্তী বা প্রফেসর ঘোষের মতো এরকম ভালো বক্তাদেরও খুব সহজে আমরা পেয়ে যেতে পারছি। তো আশা করব যে আমাদের ওয়েবিনার যেমন চলছে চলুক, পরবর্তী ক্ষেত্রে আমরা অফলাইনেও এরকম খুব ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেশন করার জন্য সুযোগ পাই। এই বলে আমার কথা আমি শেষ করি। প্রফেসর আগরওয়াল, আপনি কি কিছু বলবেন? না, এমনিতেই মোটামুটি সবই তুমি বলে দিয়েছো। আর প্রায় 4টে থেকে আমরা এই বিশিষ্ট দুজন বক্তাকে আটকে রেখেছি, সেই জন্য আর মনে হয় না দীর্ঘায়িত করা উচিত। তবে শুধু এটাই বলবো যে সবাইকে সবাই ধন্যবাদ দিল, শুধু আমার ভাইয়ের মতো এই অনির্বাণ পান্ডা, ওই কিন্তু আমাকে প্রথম বলেছিল। আমি বেশ কিছুদিন আগে ওকে বলছিলাম IQAC তে যে একটা রিসার্চ মেথডোলজির উপর একটা ডিসকাশন হলে ভালো হয়, কারণ অনেক ছেলে মেয়ে অনেক কিছু জানতে চায়, এবং এটা এমন একটা জিনিস যেটা সায়েন্সের মধ্যে শুধু আটকে নেই, রিসার্চ তো যে কোনো সাবজেক্টেই হতে পারে। সুতরাং এই গবেষণার একটা যে মানসিকতা, সেটা তৈরি করতে নিঃসন্দেহে আজকের আমাদের এই আলোচনা একটু সাহায্য করবে বলে মনে হয় আমার। তো অনির্বাণকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি IQAC তরফ থেকে। আর খুবই ভালো হলো পুরো অনুষ্ঠান, সবাইকে আরেকবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এইভাবেই চলুক আমাদের যাত্রাপথ, জ্ঞানের পথে আমরা সবাই এগিয়ে যাই, এই বলে সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার এখানেই বক্তব্য শেষ করছি। আচ্ছা, প্রফেসর পঙ্কজ সরকার আমাদের ফিডব্যাকটা দিয়ে দিয়েছে। সবাইকে আমি বলবো যে ফিডব্যাকটা যেন একটু ফিল আপ করে দেন, তাহলে সুবিধে হয়। এবং এই ফিডব্যাক ফিল আপ করে দিলে সাথে সাথে পার্টিসিপেশন সার্টিফিকেটও তোমরা পেয়ে যাবে। ওকে, তো আমি অনির্বাণ তাহলে ডিসকানেক্ট করছি। হ্যাঁ, ঠিক আছে, ঠিক আছে। ওকে, থ্যাঙ্কস এগেইন, সবাইকে আবার ধন্যবাদ জানাই এবং আশা করি যোগাযোগ থাকবে। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। Thank you so অফলাইনে much, sir. সাক্ষাৎ হবে, Thank you so much. অফলাইনে মিটিং হবে। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ, বাই। ওকে, ওকে। Thank you all for connecting with us. Thank you. থ্যাংক ইউ, রিমি। অনির্বাণ, ওইটা তুমি একটু না গ্রুপে শেয়ার করে দিতে পারতে, ফিডব্যাক ফর্মটা।
হ্যাঁ, আমি এইখানটা গ্রুপে শেয়ার করে দিচ্ছি, দাঁড়াও। হ্যাঁ, কারণ অনেকেই বেরিয়ে গেল। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এটা আমি এটা কোথায় দেওয়া যায় বলো তো লোকেশ দা? স্টুডেন্টদের যারা ছিল তারা যেন ফিল আপ করে সেটা একটু না, লিখবে। আমাদের গুলোতে দিয়ে দিচ্ছি, আর এটাকে ইয়ে করে দিই নাকি? ফিজিক্স যদি থাকে, ফিজিক্সের কিছু ছিল, আর বোটানি ছিল হয়তো, জুলজি। হ্যাঁ, তাহলে আমি ওটাকে রিমি কি দিয়ে দিচ্ছিস তোদেরটায়? হ্যাঁ, আমি দিয়ে দিচ্ছি। টিচার তো আমরা এই কজনই ছিলাম, সবাই তো ছিল না। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। ওরা পার্সোনালি দিয়ে দাও যে কজন টিচার ছিল। শোনো না লোকেশ দা, আমাদের 3টে গ্রুপকে দিয়ে দিচ্ছি, আমি আমার কম্পিউটেশনাল কেমিস্ট্রি ইয়েতে দিয়ে দিচ্ছি, সায়েন্সে দিয়ে দিচ্ছি, তাহলেই হয়ে যাবে। ঠিক আছে, চলো। আর কম্পিউটেশনাল সায়েন্সের ছেলেমেয়েরা যারা আছো মানুষ, তোমরা বুঝতে পারলে তো? হ্যাঁ স্যার। বা তোমাদের কালকেই দেখো পড়াচ্ছিলাম, আজকে একটা এক্সাম্পল পেয়ে গেলে তোমরা। হ্যাঁ স্যার, অ্যাপিনসিভ মেথডের স্যার বললেন একটু। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, ঠিক আছে, ফিডব্যাকটা দিয়ে দিও, ঠিক আছে? স্বস্তিক, ঠিক আছে, রেখে দিলাম তাহলে। হ্যাঁ স্বস্তিক, তুমি অফ করে দাও। স্যার স্ক্রিনটাকে অফ করে দেবো? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, অবশ্যই। ওকে স্যার।